हेलो पे केमी अच्छे आई होप कि समस्त पे बहुत ही भल थे सो तुमने सेमती भल था तो पे आज भिडियो समन्वय प्लस 3 5 सेमिस्टर ऑडियंस पे गोटे गुरुत्वपूर्ण भिडियो कहीं पे जो कोर 11 यूनिट 1 कौन अच्छे रक्तमाटी विषय अच्छी तो पे रक्तमाटी माने अनेक सारा पिला माने कहते सर आम अनेक गुटे क्वेश्चन एग्जाम जो गुड़िक आम गाइड रु मिलूनी से आंसर गुड़ाक है तो एवं से आम एग्जाम लंग क्वेश्चन केमती लिखू सर्ट क्वेश्चन लिखू कहीं से डायलॉग गुड़ाक तो जानू जे विजय कौन डायलॉग कही लता कौन डायलॉग कही तो से गुड़ा एग्जाम आसूची तो से पे भाविली मुझे तुम एग्जाम डायरेक्ट रक्तमाटी बही मुझे तुमको आलोचना करी जहाँफल कौन हम ना ये रक्तमाटी मैंने जी कौन भी क्वेश्चन आसिले भी गोटे बेला आराम से आंसर दे पार तो पे ये भिडियोटा तुम घंटे हो पारे कि 2 घंटा हो पारे है तो सेटा मैटर नहीं तो पे तुम मात्र मात्र घंटे 2 घंटा भितर तुम समय देखिए जो तुमने आज भिडियो देखो ताले तुम एग्जाम रे जेको क्वेश्चन आसे तुम फटाक से लिखिपार है तो चलतु जो कालीचरण महांती रक्तमाटी आम संपूर्ण भाव में आलोचना करा है सॉरी पिला मो कालीचरण महांती कहते कालीचरण पट्टनायक है कालीचरण पट्टनायक रक्तमाटी आम संपूर्ण भाव में आलोचना करा है तो चलते आम देखा प्रथम तक जन्म कि देखो कुंभार चोरक तोरु कणा तो देखो कौन कहला ना कुंभार रचक तोरुकणा भुजा ठेकी सरा गुड़ाए कौन अकणमणीय बोली फिंगा गला माटी किंतु आपणा भितर गोड़ खपरा नबार जेतेबेले फुली उठिला पानी पवन दोषरु छाए छाए भांगी गला भांगी देला बोली कुंभार को दोष देला से आउ सेई दोरर थके थके माने कौन लोक माने हला सेतिकी बेदे रक्त देई अलसुआ कारीगर पुणी माटी दलिला सांधिला ठीक मासटाकर पुणी हांडी माटिया से थके माने थके से लोके पसंद कले एवं किनिले एवं कहिले कुंभार तो कही एमती थकंकु आउ एभड़ी माटी को धन्यवाद एटा हूँ बुधवार से लिखी तुम बहुत ही इंपोर्टेंट रोचे है बर्तमान ना तुम पीजी कर आग को यहाँ बहुत ही दरकार आसो तो से तुमको यहाँ खाली हल्का से कहीदेली अभिनय संपर्क सब देती तुम पार तो पढ़ीदेवा अनेक वर्ष तोर लेखा ही रक्तमाटी नाटक है तो मैंने जो लेखा गुड़िक देखिकी तुमने जापर बहुत पुराणा लेखा बर्तमान जो आधुनिक समय जमी लेखा गुड़िक अच्छी तो सेमती जो पुराणा लेखा गुड़िक स्पष्ट भाव में प्राय पढ़ी हुए ना जहाँफल पे पीडीएफ टी जो पिला पठे से पिला कमेंट सेक्शन जनाऊँ जो पिला पीडीएफ दे से पिला कहते सर में अक्षर गुड़ाक चिन्ह पार ना स्पष्ट भाव में पढ़ी पार्नु एगा सेगा दुनिया किसी कमेंट आसूँ से मुझे ना भिडियोटा गोटे करते हम से ओडिशार रंगमंच कौन रंगी निआरा एवं से ही मंच किंतु जहाँ पुरुष थिला देखना हारी को से माने ताकु रखा अनेक थर मंच रे पाद धूली देउथिले तेणु शताधिक रात्रि से एका अभिनय परसा चली सेतेबेलर नटनटी साधना करुथिले टाणुआ शिक्षा दि जाउथिला से साग खरड़ा टिकक मध्य लोकंकु रुचिबार हेबारो पुरुषारे बढु नथिला एवं समय बदले रुचि बदलिले ए अदल बदल अति स्वाभाविक आज से मंच नहीं किंतु से शिक्षा केन्द्र मध्य नहीं से नटनटी नहांती चाउर किलो आज केते 1.5 टंका गुआ घी 750 एवं दालदार जुग ए आखिता देखुची या भी देखुची रक्तमाटी से जुगर लेखा किंतु मु विनीत भाव में सहृदय को कौन सहृदय को चिन्हरा ग्राहकों को पचारि एवं ए नाटक लेखा कौन केवल से गुआघी खाली तापर पे मैंने डायरेक्ट तुम विषय विषय माने कौन विषय मुझे जब है विषय कौन सी तुम पे प्रायत बोर हो गोटा प्राय तो से मुझे पढ़ू ना डायरेक्ट आम जा आगे तुम चरित्र गुड़ाक देखनी है कौन कौन चरित्र अच्छी एटा मन रख सेठ गंगा दास ये किए ये हूँ गोटे जमीदार विदेशगत धनपति है आसला चौधरी चौधरी हूँ गोटे देशप्रेमी स्थानीय महाजन आसला निरंजन और विजय यहाँ हूँ चौधरी 2 पुत्र है 2 पुत्र किए किए गोटे निरंजन एवं विजय तापर आसला श्याम बाबू किए अबर आश्रम कर्ता छबिलाल जी की जनमुख खबर कागजर संपादक है अलेख जी की कौन सेठ गंगा दास गुमास्ता थे है राम प्रधान किए थे ना से जड़े कुली थे से बारे विश्व डाक्तर किए थे से जन देशी डाक्तर थे गोटे माने गोटे हास्य रसात्मक चरित्र अच्छी है माने सी रोगी जदि थरे जाए बारंबार पाख ही जाते पड़े माने तो बुझुवा बहुत व्यंगात्मक चरित्र टी राम प्रधान जी की कुली थिला है कटक चटकर काम करूला विश्व बाबू जी की देशी डाक्तर सॉरी कही दाम बाबू जमीदार थे
ଏବଂ କୁଲି କୁଲି ସର୍ଦ୍ଦାର କ'ଣ ଚାଉର ବିକ୍ରେତା ଖଟ ମହାଜନ ଦାଣ୍ଡିଆ ତ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ ତମର ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ ସବୁ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଏଠିକି ଯିବି ତମର ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ଯେମିତି କ'ଣ ଏଟା ସବୁ ତମର ଲେଡିସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତିକି ଲତା ଆଶା ଲତା ବୋଉ କୁଲି ରମଣୀ ହେଲା ସପନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଡିସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ା ବି ମନେ ରଖ ଏଗୁଡ଼ା ବି ଆସି ହେଲା। ଯେମିତି ରକ୍ତମଣି ନାଟକରେ କେତୋଟି ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ ଲେଖିଦେବ ଏଟା ହେଲେ ତମର ଶିଳ୍ପୀ ପରିଚୟ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। এটা ପ୍ରାୟତଃ ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ତମେ ତ ବୁଝିପାରିଲ ନା ତମର ଗଙ୍ଗା ଦାସ କିଏ। ତ ଏଇଠୁ ନାଟକର କି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଦେଖ। ତ ଏଇଠୁ ନୁହେଁ ଏଟା ହଉଛି ତମର ଉପକ୍ରମଟା ହେଲା। ଉପକ୍ରମଟା ଆମେ ପଢିବାନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଯିବା ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ତୁମ ରକ୍ତମାଟି ନାଟକରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଅଛି ନା 20ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି। 20ଟି ଅଙ୍କ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରାୟତଃ ଭାବୁଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ କି ନ ହେଇ ବି ପାରେ କାହିଁକି ନା ଏତେ ସମୟ କେତେ ମାନେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା କେତେ ସମୟ ହେଇଯିବ କେଜାଣି କାହିଁକି ନା ବହୁତ ପେଜ ଅଛି ନା ତୁମର 113ଟା ପେଜ ଅଛି ଏବଂ ଲେଖା ବି ତ ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ହେଲା। ଆସିଲା କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ଭଲ। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଟିକେ କ'ଣ ପଢିବାରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଯଦି ୱାର୍ଡ କିଛି ଭୁଲଭାଲ ପଢିଦେଲି ତ କେହି ବି ମାନେ କେହି ଖରାପ ଭାବିବନି ହେଲା। ତ କ୍ଷମା କରିଦେବ କାହିଁକି ନା ଲେଖା କାହିଁ ସେମିତି ହେଇଛି ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ହୁଇସିଲ ବାଜିଲା ପରଦା ଉଠିଲା ଦେଖାଗଲା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ତିଆରି ଏକତାଲା ପକ୍କା ଭିତରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଗୋଳମାର ଶୁଣାଯାଉଛି। ଭାତ ଲଗା ଡାଲି ଲଗା ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟର ଦର୍ଶକମାନେ ରଙ୍ଗାଳୟରେ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ କାହାକୁ ନ ଦେଖି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଭିତରୁ ଆସିଲେ ଗଙ୍ଗା ଦାସ ସେଟ୍ ବେଶ ଏବଂ ଜନଚିତ ଆସି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ହସି ହସି କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ଗଙ୍ଗାରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା ବୋଧ ହୁଏ ବିରକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ ଆପଣ ମାନେ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ସେପାକ ସମ୍ଭାଳିଲା ବେଳକୁ ଏପାକ ନାହିଁ ଏପାକ ସମ୍ଭାଳିଲା ବେଳକୁ ସେପାକ ନାହିଁ କପାଳକୁ ଏଠାକାର ମୁଁ କହେ ନା ନା ଏମିତି ଲୋକ ମୋ କର୍ମକୁ ମିଳିଛନ୍ତି ଯେ ଅଲେଖ ବାବୁ ମାନେ ଅଲେଖ ବାବୁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଗୁମାସ୍ତା ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରି ଘରକୁ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ କହିଲେ ହେଲା କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରଲୋକ ଏଇ ଗଙ୍ଗାଦାସ ବାବୁଙ୍କର ଘର ତ ଇଏ ଗଙ୍ଗାଦାସ ହଁ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଗଙ୍ଗାରାମ ଓହୋ ନମସ୍କାର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଚାଲିଗଲେ ଭିତରକୁ ଅଲେଖ ବାବୁ ତୋର ଏ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ ସେଠି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରୁଥିଲେ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଡାକିଲେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ହାତରେ କରଚୁଲି ଓ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଖୋଲି ଏବଂ ବଡ଼ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ସେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଅଲେଖ କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାରାମ ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଅଲେଖ କହିଲେ ହେଲା ନୂଆ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତ ଆପଣଙ୍କର ଦିଆ ନିଆ ଖିଆ ପିଆ ମୁଁ କରିବିନି ତ ଫେର ତେଣେ କରିବ ତେଣେ ମାନେ କିଏ କରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗଙ୍ଗାରାମ ବାବୁ ତେଣେ ତ ଚାଲିଛି ମୁଁ ବି ଜାଣେ ଏଣେ ଯେ ଏତେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଠାଡ଼ି ଦେଖେଇଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଅଲେଖ କହିଲେ ବୁଲି ପଡ଼ି ହସିକେ ଓହୋ ଆପଣ ମାନେ ଗଙ୍ଗାରାମ ହଁ ଆପଣ ମାନେ କାହାକୁ ନ ଦେଖି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଯିବ ଉପରେ ହେଲା। ତେଣୁ ଭଦ୍ରଲୋକକୁ ଟିକେ ଖାତର। ତାପରେ ଅଲେଖ କହିଲେ ହଁ ଇଏ ହେଲା ଅକଲବତକୁ ଇସାରା କାଫି। ତାପରେ ଶୀଘ୍ର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ଭିତରକୁ ତାପରେ ଗଙ୍ଗାରାମ ସେଇ ଅତିଥି ବର୍ଗକୁ କହିଲେ ହେଲା କିଛି ମନେ କରିବେ ନାହିଁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। କେହି ଜଣ ଭଦ୍ରଲୋକ ତେଣେ ଭୋଜନରେ ବସିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଟିକେ ନମସ୍ତେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭୋଜନ ପାଇଁ ବସିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିଦେଲେ। ହସି ହସି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଚାଲିଗଲେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଶ୍ୱ ଡାକ୍ତର ଓ ଜନମୁଖର ଏଡିଟର ଛବିଲାଲ ବାବୁ। ଛବିଲାଲ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ବା ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ଡାକ୍ତର ଆରେ ଛବିଲାଲ ବାବୁ ଆରେ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ମଣିଷ ଚମତ୍କାର ଛବିଲାଲ ଆରେ ଡାକ୍ତର ରସିକତା ବି ଜାଣେ ବା। ତାପରେ ହାତ ମୁହଁ ପଛୁ କହିଲେ ଡାକ୍ତର ନାଇଁ ହେ ଭୁଲ ବୁଝି ନାହିଁ ତୁମେ ଜିନିଷ ବୋଲି କହିଲ ନା ଛବିଲାଲ ଆରେ ଭୁଲ ତ କହି ନାହିଁ ଯାହା ସବୁ ଖିଆପିଆ ହେଲା ସେଇ ଜିନିଷ କଥା କହୁଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆୟୋଜନରେ 3ଟା ଭଲ ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ 2ଟା ଖରାପ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟାଏ କିଛି ଖରାପ ଦେଖିଲ କି ଏକ ସେ ଏକ ବଢ଼ିଆ ଚମତ୍କାର ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବାହାଘର ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଭୋଜିରେ ହଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଥିବ ତ ଆଉ 2ଟା ଜିନିଷ ଖରାପ ଥିବ 3ଟା ଯଦି 5ଟା ଜିନିଷ ଭଲ ଥିବ ତ ଗୋଟେ ହେଲେ ଜିନିଷ ନିହାତି ଖରାପ ବାହାରିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଠି ଗୋଟେ ବି କିଛି ଖରାପ କିଛି ବାହାରିଲାନି ମାନେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଖିଆପିଆ ହେଲା ତ ଅତିଥି ସେବା ତାଙ୍କର ଭଲ ଥିଲା ଆଉ କି ତାପରେ ସେ ଡାକ୍ତର ଫେର ତ ଭୁଲ କଲ ଆରେ ଜିନିଷ ନୁହେଁ କହ ମଣିଷ ଚମତ୍କାର ଭଲ ମନରେ ତିଆରି ଛବିଲାଲ ଆରେ ହଁ ସେ ଏକା କଥା କହିଲି ନା ଠିକ। ଚାକର ଭିତରୁ ପାନ ସିଗାରେଟ ଆଣିଲା ଡାକ୍ତର ମୋର ଖାଲି ଗୁଆ ଟିକେ ବସିବା ଟିକେ ଛବିଲାଲ ବାବୁ ଛବିଲାଲ ନା ଏ ଭୋଜନ ପରେ ଆଉ ବସିତେ ମନ ହଉନି ଡାକ୍ତର କ'ଣ ଅକିନ ହବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଦୋକାନର ଟିକେ ସ୍ମେଲିଂ ସଲ୍ଟ ନେଇଯିବ
ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଛବିଲା ଲୋକ ହେଲା, ନାଇଁ ଡାକ୍ତର ଢେର ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଭୋରୁ ନ ଉଠିଲେ ତୋର ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ବାଛିବାକୁ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା କିଏ ଛବିଲା ଲୋକ କିଏ ନା ଜନମୁଖ ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପାଦକ। ଆଉ ଡାକ୍ତରକୁ ତ ଜାଣିଥିବେ ବିଶ୍ୱ ଡାକ୍ତର ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଆଉ କି ମାନେ ଯେତେ ମାନେ ସିଏ ଯେତେ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀଟି ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ ସେମିତି ଡାକ୍ତର ହେଲା। ଡାକ୍ତର ହଉ ଚାଲ। ଏତିକି ବେଳେ ଅଲେଖ ଗୁମାସ୍ତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଛବିଲାଲ ଆମେ ମନେ କଲୁ ସେ ତେଣେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଅଲେଖ ହଁ ଇଏ ବି ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦେଖାଶୁଣା ତ ଉଚିତ। ଗଙ୍ଗାରାମ ଆସିଲେ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ଧନ୍ୟ ହେଲି ଟିକି ଆପଣଙ୍କର ସଦୟ ଉପସ୍ଥିତିରେ। ଗଙ୍ଗାରାମଙ୍କୁ ଅଲେଖ ହେଲା ଗଙ୍ଗାରାମଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଶ୍ରୀ ସେଠ ଗଙ୍ଗା ଦାସ କିଛି ନୁହେଁ ଅଲେଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବଡ଼ ପୁତ୍ର ଗଙ୍ଗା। ହସି ହସି ସେ କହିଲେ ହେଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଆପଣଙ୍କର। ଅଲେଖ ଆରେ ଭାରତର ବହୁତ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବସାୟ, ଧାନ କର, ଲୁଗା ମିଲ୍ ଏବଂ ଖଦଡ଼ ସୂତା ହରେକ ରକମର କାରବାର ଶହ ଲୋକ କ'ଣ ପୋଷି ହେଉଛନ୍ତି। ଧନର ତ ଖାପମାପ ନାହିଁ ଗଙ୍ଗା, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କୃପା। ଧନ କାହାର? କିଏ ନିଏ କିଏ ଦିଏ? ଅଲେଖ ନିର୍ଲୋଭ ଏକାବେରକେ ଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଅବତାର। ଏଇ ଦିନ କେଇଟା ହେବ ତାଙ୍କର ଆମ ଏଠିକି ଆସିବା। ୟାରି ଭିତରେ ଲୋକେ ନାକୁ ପ୍ରାତ ସ୍ମରଣ କଲେନି। ଚଢ଼େଇ ପେଟ ଚିହ୍ନିଲା ବାଲା ଏଇ ତ ଆଜି କଥାରୁ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝୁଥିବେ। କମରେ 1000 ଲୋକଙ୍କର ଏଟା ଅଲେଖ। ଏଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ପିଲାମାନେ, ତମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଚଢ଼େଇ ପେଟ ଚିହ୍ନିଲା ବାଲା ଏଟା କିଏ କାହାକୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଥିଲେ? ଏଟା ଅଲେଖ ସେଠ ଗଙ୍ଗା ଦାସଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠ ଗଙ୍ଗା ଦାସ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନୂଆ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ ହେଲା, ତ ସେଥିପ୍ରତି ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କିଛି ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଖାଉଥିଲେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଏମିତି କହିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଗଙ୍ଗା, ଏଟା ଗଲା। ତାପରେ ଗଙ୍ଗାରାମ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ନୁହେଁ ଏ ଧନ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ, ମଝିରେ ମୁଁ ଖାଲି ମାଫି ତଦାର ଘଟାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖଳ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ବିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ କେମିତି ଭଲ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଅଲେଖ ଆହା ଅବତାର ଗୌରୀ ବାବୁଙ୍କର ଯେ କୁଲମକଡା ବରକଡା ସୁଧ ହିସାବ ଲୋକେ ଯେମିତି ବେଶୀ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦାଉରେ ଏତିକି ବେଳେ ଡାକ୍ତର ଅଲେଖ ବାବୁ ଆପଣ କ'ଣ ତେବେ ଏକାବେଳକେ ଗୌରୀ ବାବୁଙ୍କର ଶିରସ୍ତା ଛାଡ଼ିଲେ? ଅଲେଖ ଆରେ ଛାଡ଼ି ଘରେ ତ ବଞ୍ଚିଛି, ଏତିକି ବେଳେ ସେଟ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆମର ଏଠି ଦୈବ ପଠାଇଲା ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବାରୁ। ଗରିବଙ୍କର ବାପ ମା ତ ମାନେ ଗରିବଙ୍କର ବାପ କିଏ? ଗଙ୍ଗା ଦାସ। ମାନେ କିଏ କହିଲେ? ଅଲେଖ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ବଳେ ଜାଣିବେ ବଳେ ଚିହ୍ନିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଚିହ୍ନା ଜଣା କରାଇ ଦିଏ ଛବିଲାଲଙ୍କୁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଛବିଲାଲ ବାବୁ, ଜନମୁଖ ଖବରକାଗଜର ଏଡିଟର ସମ୍ପାଦକ। ଖୁବ୍ ଟାଣ କଲମ, ମଶାମାଛି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦନ୍ତା ହାତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଦ ଯାଏ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ହାକିମକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କଡ଼ା ମିଠା ବିପଦ ଶୁଣାଇ ପାରନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ନମସ୍ତେ, ବଡ଼ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି ଛବିଲାଲ ବାବୁ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତ ଦେଶର ମେଢ଼ି। କେମିତି ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କର କାଗଜ? କେମିତି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର କାଗଜ? ଛବିଲାଲ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆଉ କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଏଠି ବିନା ପଇସାରେ ବାହାବା ଦେବା ଗ୍ରାହକ ବହୁତ। କାଗଜ ଏଥିରେ ଯେମିତି ଚାଲିବ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଆଉ। ଗଙ୍ଗା ହଁ କାଗଜଟା ରହିଲେ ସିନା ଆମର କାମ କରିବ। ତା ପେଟ ପୁରା ସେ ବଞ୍ଚୁ। ଆପଣ ଦବି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଛବିଲାଲ ବାବୁ। କଲମ ଟାଣ କରନ୍ତୁ, କାଗଜକୁ ବେଶ ବଡ଼ କରନ୍ତୁ ହେଲା। ଏଠୁ କ'ଣ ମାନେ ବୁଝିଲ ନା ସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଲାଞ୍ଚ ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲାଞ୍ଚ ତ ନାହିଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପୋଷିଦେଲେ ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସିଏ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖାଲି ଭଲ ଭଲ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ତାଙ୍କ ଜନମୁଖ ସମ୍ବାଦ ଖବରକାଗଜରେ ଛାପିବ। ଅଲେଖ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆମର ବିଶୁବାବୁ ଡାକ୍ତର। ଥରେ ରୋଗୀ ୟାଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଥରେ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଲ୍ ଯଥେଷ୍ଟ। ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୋଟାଏ ଅଛି। ଛୁଙ୍କିବାକୁ ତର ଥାଏ ନାହିଁ ୟାଙ୍କର ହେଲା, ଛିଙ୍କିବାକୁ ତର ନାହିଁ, ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ତାଙ୍କର। ଗଙ୍ଗାରାମ କହୁଛନ୍ତି ବାଃ ନମସ୍ତେ, ବଳେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦାନ ହେଲେ। ଡାକ୍ତର ହସି ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ହେଲେ ହେଲା, ସେଇ ଦୟା ଥାଉ ଆଉ। ଛବିଲାଲ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ଆସୁଛୁ, ଆଜି ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଲୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ। ଉଠିଲେ ଗଙ୍ଗା
ଆହା ସେ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବା ବିଶେଷ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ଛବିଲାଲ ବାବୁ। ଢେର ଢେର ହେଇଛି। ନମସ୍କାର ଗଙ୍ଗାରାମ। ନମସ୍ତେ ଡାକ୍ତର। ଓ ଡାକ୍ତର ଓ ଛବିଲାଲ। ଚାଲିଗଲେ ଗଙ୍ଗାଦାସ ଓ ଅଲେଖ ବାଟ ବଳେଇ ଦେଇ ଫେରି ଆସିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ। ଗଙ୍ଗା ହସି ହସି କେମିତି ହେଲା? ଅଲେଖ ହେଲା ହେଲା ବୋଲି ହେଲା ଆଉ। ଯାହାକୁ କହନ୍ତି କି ସେମିତି ହୋଇଛି ନା। ଦେଖିବେ ବରର ମଞ୍ଜି ଛୋଟ ବାକି ଗଛ ଯେ ଖୁବ୍ ବଡ଼। ଠିକ୍ ଛାଇଦବ। ଗଙ୍ଗା ସେଇଆ ତ ଦରକାର। ଦିନେ ଏଠାରେ ହାକିମ ହୁକୁମାକୁ ବାକି। ଅଲେଖ ଆରେ ଦିନାଚାରି ଯାଉନା। ଏଇ ଚଢ଼େଇ କା କରନ୍ତୁ। ସରି ଏଇ ଚଢ଼େଇ କା କରନ୍ତୁ। କାମ ବଳେ ବଳେ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଗଙ୍ଗାଦାସ ହଁ ଆଜି ଲୋକ କେତେ ଅନ୍ଦାଜ। ଅଲେଖ ଏଠିକା ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାଜନ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଖୁଚୁରା ବେପାରୀ ତନ୍ତୀ ସାହି ତେଲେଙ୍ଗା ସାହି ମୁଣ୍ଡିଆଳ ମୁଣ୍ଡିଆଲ ଦେଖି ମୋଟରେ 150 ଲୋକ ହେବେ। ଗଙ୍ଗା ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବଟା ରହୁଛି ଠିକ ତ? ଅଲେଖ ହଁ ପାହିଛ ନା। ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଦୂରରୁ ନିରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖି ଗଙ୍ଗାଦାସଙ୍କୁ କହିଲା ସର୍ବନାଶ ଏ ଝୋଟ କୁଆଡ଼େ? ଲୋକଟାକୁ କେହି ଖୋଜେ ନାହିଁ। ଲୋକେ ଲୋଡ଼େ ନାହିଁ। ସେ କିନ୍ତୁ ତାର ଗଙ୍ଗାଦାସଙ୍କ କାନରେ କହିଲା ମାନେ ଲୋକଟାକୁ କେହି ବି ଖୋଜନ୍ତିନି। ମାତ୍ର ଯେଠି ଦରକାର ପଡ଼େ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାନ୍ତି। କିଏ? ଏଟା ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ହେଲା। ଯାଉ ଟିକେ ବାଟରୁ ନେଇ ଆସ। ଅଲେଖ ହଁ ବଢ଼େ ଆସିବ। ଲୋକଟା ପୁଣି କଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଗଙ୍ଗା ବାଧା ଦି ନା 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 ପଛେ ଶୁଣିବା ବୁଝନି। ଅଲେଖ ଚାଲିଯାଏ। ଆସ ଆସ ନିରଞ୍ଜନ ଏତେ ଡେରି କଲ ଯେ? ସେଠ ତୁମକୁ ଆଜି 3 ଥର ଖୋଜି ସାରିଲେଣି। ବାଟ ନେଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଖଣି ତ ଫେର ମତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଯାଉ ତ ଦୌଡ଼ାରୁ ତୁମେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲ ମତେ ବାବା। ନେଇ ଆସି ଚିହ୍ନାଇ ଦେଲେ ସେଠକୁ। ସାହି ଭିତରେ ତ ପୁଅଟାଏ BA ପାସ୍ କରିଛି। ଡେପୁଟି ଚାକିରିକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇକିନା ସେ ଦେଶ ସେମାରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ନାଁ ଅଛି। ମାନେ କଣ ହସିକି କହିଲେ ଆମ ନିରଞ୍ଜନ ଆମ ନିରୁ। ଗଙ୍ଗାରାମ ଶୁଣିଛି ଶୁଣିଛି ନମସ୍କାର। ନିରଞ୍ଜନ ଆସିଛି ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା। ଅଲେଖ ଆରେ କାମ ତମର ଥିଲା କଣ? କାଲିଠୁ 3 ଥର ପରେ ତୁମ ଘରଠୁ ଫେରିଛି ମୁଁ। ସେଠଙ୍କର ବରାବର ତାଗିଦା ନିଜେ ଦେଖା କରି କହି ଆସିବାକୁ। ନିରଞ୍ଜନ ହଁ ମତେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭରସାରେ ତ ଆସିଲି ଏଠିକି। ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଗୋଟେ। ଅଲେଖ ସେ ତ କଥାରେ ଅଛି ଯେଉଁ ଦେଶରେ କରିବ ଘର ଅଧେ ଆପଣା ଅଧେ ପର। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁନିଆ ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲି ଯେତେକ ନାମଜାଦା ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ମତେ ସେଟ୍ କର ତାଗିଦା। ଏଇ 3 ଜଣ ତୁମ ଦୁଆରକୁ ଯାଇ ସେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ଯେ ତୁମେ ନାହଁ। ନିରଞ୍ଜନ ହଁ ହେଇଥିବ। ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଘରେ ନହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥାଏ। ଅଲେଖ ମତେ ତ ଲୋକେ ମନା କଲେ। ଗଙ୍ଗାରାମ ହଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆଉ। ତାପରେ କିଏ ଏଇନା? ଅଲେଖ ହେଲା ଲୋକ ତ ଲୋକ ସେ ପୁଣି ଏଠିକା ଲୋକ ହେଁ। ନିରଞ୍ଜନ କାହିଁକି ଖୋଜୁଥିଲେ? ଗଙ୍ଗାରାମ କିଛି ନାହିଁ ଆମର ଏଠି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଶାଗ ଭାତର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନିରଞ୍ଜନ ଉପଲକ୍ଷ। ଅଲେଖ ହସିକି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଖୁସି ବାସି ଜଣାଶୁଣା ହେବା ପରିଚୟ ହବ। ଟଙ୍କାର ତ ଅଭାବ ନାହିଁ ଗଙ୍ଗା ବାବୁଙ୍କର। ବଡ଼ ବଡ଼ 4-6ଟା କାରଖାନା ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ। ନିରଞ୍ଜନ ହଁ ଗୋଟେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଖୋଲିବ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇନାହିଁ ବା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ମିଲ୍ଟା କଥା ଗଙ୍ଗାରାମ ହଁ ହଁ ଆପଣ କାହିଁ ସହାନୁଭୂତି ନେଇ ତ। ଅଲେଖ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ତମେ ହେଲ ଦେଶର ନେତା। ଅବଶ୍ୟ 10 ଜଣ ତୁମର କଥା ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନ ଧରି ଏ କାମଟା କଣ ହେଇପାରିବ? ନା ନା ତା କି ହୁଏ। ଏଠି କରିଛନ୍ତି ଆମ ଏଠିକା ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଘରର ଭେଦ ତ ଜାଣିବାକୁ ଫେର କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଅଲେଖ ହଁ ଆସ ଆସ ବାବା ଏକାବେରକେ ଭିତରକୁ ଚାଲ। ପାରୁସ ଉପରେ ବସି ସେଇଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା। ନିରଞ୍ଜନ ପାରୁସ ମୁଁ ତ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲି ଗଙ୍ଗାଦାସ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ସେଇ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଅଲେଖ
ବେଶ ବେଶ ଦେଖା ହେଇଗଲା, ଭିତରକୁ ଚାଲ। ବାବୁ ଏତେ କରି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଫେର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ତ ଦରକାର ନା। ନିରଞ୍ଜନ ଭିତରେ ଆଉ କାହିଁକି, ଏଇ ବାହାରେ ପରିଚୟ ହେଇଯିବା। ଆପଣ ଟିକେ ତୁନି ରୁହନ୍ତୁ, ମାନେ କଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ ତ, ମୋର ଖାଲି ଦି ପଦ କଥା। ହଁ ହଁ ଗଙ୍ଗା ଦାସ ବାବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ରାଇସ୍ ମିଲଟା ଆପଣ ବସାଉଛନ୍ତି? ଲେଖ ଖାଲି ରାଇସ୍ ମିଲଟା ନୁହେଁ ବାପା, ତା ପଛକୁ ଅନେକ କିଛି ବସିବ। ତୁମେ ଆଗରେ ବସିବାର ହେଲା। ତାପରେ କଣ ଅଛି, ତମେ ଆଗେ ବସି ପଡ, ତାପରେ ସିନା ଗଙ୍ଗାରାମ। ହଁ ହଁ ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ନିରଞ୍ଜନ ହଉ ବସନ୍ତୁ। ଅନେକ ବେର ହେଲା ଆପଣ ଠିଆ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାରାମ ଆପଣ ବି ତ? ନିରଞ୍ଜନ ଆମର ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଦିଅ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ ଗଙ୍ଗାରାମ। କୁହନ୍ତୁ ନିରଞ୍ଜନ। ଆରେ କଣ କହୁଛି କି, ଏଇ ଯେ ମିଲ୍ ବସାଉଛନ୍ତି ତାର ଚାଳକ? ଗଙ୍ଗାରାମ ଚାଳକ? ନିରଞ୍ଜନ ଆରେ ଅର୍ଥାତ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ। ଗଙ୍ଗାରାମ ଓହୋ, ଆପଣ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ନିରଞ୍ଜନ ହେ ନା ନା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ମୋ ଦେହରେ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି। ତା ସହିତ ଗଙ୍ଗାରାମ ଠିକ କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ଅସଲ କଥା। ଆପଣଙ୍କର ଏଠିକା ନଭେମ୍ବର ସରି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଗଙ୍ଗାରାମ କହୁଛନ୍ତି କହିଲ କଣ ନା ଠିକ କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ଅସର କଥା। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ତ ଲୋକଙ୍କର ସେମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏପରିକି ଆମକୁ ମ୍ୟାନେଜର ଜଣେ ସିଆଡୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ। ନିରଞ୍ଜନ ବେଶ ବେଶ, ଖାଲି ମ୍ୟାନେଜର ନା ଆଉ? ଗଙ୍ଗାରାମ ହଁ, 2 ଜଣ ପକ୍କା ଲୋକ ଆଉ ନହେଲେ କି ଚଳିବ କେମିତି? ନିରଞ୍ଜନ ହଁ ଠିକ କଥା। ଏଠା ଲୋକ ଗୁରା ଯେମିତି ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ, କୁଲି କାମ ଛଡା ଆଉ କୋଉଥିରେ ପାରିବେ? ଗଙ୍ଗାରାମ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖୁବ ମଜବୁତ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଲିମ ହେଇଯିବ। ନିରଞ୍ଜନ ତେବେ ଗୋଟେ କଥା, ୟାର ତାର ଧାନ କଟାକଟି କରି ଏଠି ଆପଣ ଗୁଡାଏ ଲୋକ ବସି ଯାଉଥିଲେ। କଣ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତ ଏଠା ଲୋକ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଟା ଆଶା କରିବାଟା ବି ଆମର ଭୁଲ। ତା ଛଡା ଏଇ କୁଟିଖିଆ ଗରିବ ଯେମିତି ମାଗି ନ ଖାଆନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାରାମ ନା ନା, କୁଲି ମଜୁରିଆଙ୍କୁ ଦେଇ ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ। ତା ଛଡା ଏଠି କୁଲି ସଂଗ୍ରହ କରି ମୋର ବୋଝ ପଠେଇବାକୁ ବି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଉପକାର ହେବ, ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନା ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ। ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଲୋକ ତ ଏଠି ଖାଇବା ବିନା ହାଡ କଙ୍କାର। ଝିଅ ବା 4-6 ଜଣ କଣ ନା ଆଖିକି ମଣିଷ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ବାଛି ବାଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ ରକ୍ତ ଦେଇ, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶର ବଳବାୟୁ ଦେଇ ସେମାନେ ଆଣି ଆସିବେ ବିଦେଶରୁ ଟଙ୍କା ଆଉ ରୋଗ। ଦେଶରୁ ଖୁବ ଉପକାର ହେବ। ଗଙ୍ଗାରାମ କିନ୍ତୁ ଯାହା କହିଲେ। ନିରଞ୍ଜନ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଭିଟାମିନ ଖାଦ୍ୟ ସାର ତ ଆପଣଙ୍କର ମିଲ୍ ପାଳ ଶୀଘ୍ର ଏମାନେ ଭୁଲିଯିବେ। ତାପରେ ଯାହା ବା ଧାନ ପୋଷାକ ବଢିବ ତ ସେତକ ରେଳ ଡବାର ପେଟ ନ ପୁରାଇଲେ ରକ୍ଷା। ଆସୁଛି ମୁଁ, ଏଇ ମୋର କାମ ଥିଲା, ନମସ୍କାର। ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ ଗଙ୍ଗାରାମ ବୋକା ପରି ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି, ଭାଷା ହେଲା ଆସୁଥିବେ ବେଳେ ବେଳେ ସମୟ ହେଲେ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ବେଶ ଦାମୀ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ନମସ୍କାର। ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅଲେଖ ଘର ଭିତରକୁ ଆସୁ ଜାଗା ହେଲାଣି। ହଠାତ୍ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ନ ଦେଖି ଆରେ ଗଙ୍ଗାରାମ ଚାଲିଗଲେଣି। ମୁଁ ବି ଭୁଲରେ ବସାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ ଲୋକଟା। ଅଲେଖ ଆରେ ଭାରି ଚାଲାକ, ବଡ ପାଜି, ମେଡିଆ ନମ୍ବର 1 ଏବଂ ଖଣ୍ଡେ ନିଆଁ ଝୁଲ ତ ଆଉ। ଗଙ୍ଗାରାମ ଭାବୁଛି କଣ ଦରକାର, ପାଣି ନା ପାଉଁଶ? ଅଲେଖ ଯାହା କହିବେ ଅଲେଖ ତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଗଙ୍ଗାରାମ ଘର ଆଡକୁ ମୁହଁ କରି ହଁ ବୁଝୁଛି, ତଥାପି ଚାଲିଗଲେ। ଅଲେଖ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ପିଠିରେ କଣ୍ଠିରେ ହାତରେ ଚଟି ଏବଂ ଚଟି 2ଟି ଧରିଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ଧରି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କୁଲି ଆସି ଚାରିଆଡକୁ ଚାହିଁ ବସି ପଡିଲା ଥକ୍କା ମରା ହୋଇ। କୁଲି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ଓହ ଦୀନବନ୍ଧୁ ହେ। ଜଣେ ବାରିକ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ନେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଛି। ଏ ବେହେରା ଭାଇ ଶୁଣିଲ ଟିକେ। ବେହେରା ଆସୁଛି ରହ।
ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ପକାଇ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇ ଫେରିଲା ଖାଲି ହାତରେ। କୁଲି ଏଠି ଏଠି ନୂଆ ଘର? ବେହେରା ସେଠ ଘର ପରା। କୁଲି ସେଠ ଘର? ବେହେରା ମଲା। ଏ କାର ମହରଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ି ମୁଢି ନ ମିଳିବା ବେଳେ ଖାଲି ପତ୍ରରେ ଜାଣିପାରୁନ। ପଚାରୁଛ ପୁଣି କାହାଘର? କିଏ ତୋଳିଛି? କୁଲି ହଁ ସେଇଆ ହିଁ ପଚାରୁଛି ପରା। ସେଠ ଅଛନ୍ତି ଘରେ? ବେହେରା ହଁ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କୁଲି ମେଳାକୁ ଆସିବେ ନାଇଁ? ବେହେରା ଆରେ ଏଇନେ ତ ବାଉ ଭୟାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଗଲେ। ଫେର ଛେନେ ଛାର ପିଆଣ ନାଗିଛି। ମାନେ କଣ ମାନେ ସରି ଖାନ ପିଆନ ଲାଗିଛି। ତୁମେ କିଏ? କାହିଁକି ଖୋଜୁଛ କହ? ଶୁଣିଲେ କେଜାଣି। ତାପରେ ଇଏ କହିଲେ ହେଲା କୁଲି ମୁଁ ତାଙ୍କର କଲିକତା ଚଟକର ଜଣେ କୁଲି। ବେହେରା ସେମିତି ହେଲେ ବସ। କେଜାଣି କୋଉ ହାକିମ ହୁକୁମାଙ୍କୁ ଦୌଡାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଲେ ଦେଖା କରିବୁ। କୁଲି ହଁ ସେୟା ନୁହେଁ କଣ? ଅଲେଖ ଭିତରକୁ କହି କହି ପ୍ରବେଶ। ଆରେ ସପନା ଯୁଆଡେ ଗଲା ତ ଗଲା ଘଡିଏ ମଟ। ତେଣେ ପାଣି ପାଇଁ ଖୋଜା ପଡିଛି। ତୁ ଏଠି ଗଞ୍ଜଡ ଗପ ଯୋଡିଦେଲୁନି ଟି? ହଁ ଖୋଲି ଦି ଖଣ୍ଡ ପକଉ ଯା ଯା। ବେହେରା ଯାଉଛି ପରା। ଜଣେ କିଏ ସେଠଙ୍କର କଥା ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ। ଅଲେଖ ହଉ ତୁ ଯା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଆଉ। ବେହେରା ଚାଲିଗଲା। କିଏ ତୁମେ କଣ କହୁଛ? କୁଲିକି କହିଲେ। କୁଲି ମୁଁ ପରା ରାମ ପ୍ରଧାନ ଗୁମାସ୍ତା ବାବୁ। ଅଲେଖ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓହ ରାମ ପ୍ରଧାନ। କୁଲି କଲିକତା ଚଟକର। ଅଲେଖ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ତୁ ଏବେ ରାମ ପ୍ରଧାନ? ତୁ ପରା ରାମ ନାଇଁ ମୁଁ ମରି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କଳ ଚାଉର କୋଇଲା ରନ୍ଧା ଘୁଷୁରୀ କୁଡିଆ ହରଘଡ ଖଟିଣି। ମାସ କେଇଟା ଯାଇନି ପଡିଲି ବେମାରରେ। ମଲାଠୁ ଉଠିଛି। ଅଲେଖ ଆରେ ସେଇଆ ମୁଁ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏଡେ ଏଡେ ବାହା ପାଞ୍ଚହତା ମରଦଟା। ରାମ ସବୁ ଚଟକରରେ ଥୋଇଦେଲା। ଆଇଲି ଗୁମାସ୍ତା ବାବୁ। ସରି ସବୁ ଚଟକରରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଆଇଲି ଗୁମାସ୍ତା ବାବୁ। ଅଲେଖ ଆରେ ଆରେ ଆମ ଖବର ପାଇଲୁ? ଥଙ୍ଗେଇ ହେଇ ନାଇଁ ଆମେ ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି? ତୋ ଘରେ ବି ଖବର? ରାମ ହଁ ଶୁଣିଥିଲି ଗାଁ ପ୍ରଧାନ ମରିଗଲା ବୋଲି। ଅଲେଖ ତ ଭାଇଜା ଝିଅ କିଛି ଉପାୟ ନ ଦେଖି ଭୋକ ଉପାସରେ ଠ ଠ ହେଲେ ଏବଂ ଢିଅ ଖଣିକ ବି କେହି ବନ୍ଧା ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଜାଣୁନାହିଁ ଏଠା ଲୋକଙ୍କ କଥା। ମୁଁ ଫେର ବହୁତ ଧରାଧରି କରି ଜମିଦାର ଶିରସ୍ତାରୁ ତୋ ନାଁ କଟାଇ ତୋ ଭାରିଜା ନାଁରେ ଦଖଲ ଖାରଜ କରେଇ ଏ ଢିଅ ଖଣ୍ଡିକୁ ସେଠକୁ ଧରେଇ ଦେଲି। କଣ କରିବା ଗାଁ ଭଇ ସାଇ ଭାଇ କଥା ଆମରି ଆଖି ଆଗରେ ପିଲା ପାଇଁ ଆଉ କଣ ତୋର ମରନ୍ତେ? ଢକ ପିଇ ଦଣ୍ଡେ ଜି ଚକାଇ ଗଲେ 12 ହାତ। ଆଗେ ଭୋକ ଉପାସରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ନା କଣ? ରାମ ତୁମେ ପରା ମତେ ପଠାଇଥିଲ ଗୁମାସ୍ତା ବାବୁ। କେତେ ପ୍ରକାରର କହି ଆଉ ବୁଝିଲ ନାହିଁ ଟିକିଏ? ଗାଁ ପ୍ରଧାନ ସତରେ ମଲା କି ଗଲା? ଚଟକର ଠିକଣା କଣ ଅଜଣା ତୁମକୁ? ଅଲେଖ ଆରେ ପ୍ରଧାନ ପୁଅ ଆରେ 3 ତୁଣ୍ଡର ଛେଳି କୁକୁର ଜଣକୁ 5 ଜଣ କହିଲାଠୁ ମିଛ କେମିତି ମଣନ୍ତି? ରାମ ଛପର ଖଣ୍ଡିକ ତ ଗଲା। ମୁଁ ଏଇନେ ଥାଇତି ହେବି କେମିତି? ଅଲେଖ ଆରେ ଆଗେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁଣି? ରାମ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ ଘରେ ଗୋତର ଖଟେଇ ଲତା ବୋଉ ଗୁଜୁରାଣ ଚଳଉଛି। ହଁ ମୋ ପିଲାଏ ପୁଣି ବଡ଼ ଅଳିତରେ କାନ୍ଦ ପକାଇଲା। ଅଲେଖ ଆରେ ନରରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ୟାଙ୍କୁ ତ ପୁଣି ଦିନେ ଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ତୁ ତ ମୂଲିଆ ବାପୁଡା ସେ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଯା ପିଲା ଭାରିଜାଙ୍କର ଖବର ନେ। ତତେ ସେ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆଗ ଦେଖ। ରାମ କଣ ହେଲା ଚିହ୍ନିବ ନାହିଁ ମତେ? ଆରେ ଦିହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣା ଲୋକ ମତେ ଚିହ୍ନିବେ ନାହିଁ? ଅଲେଖ ଆରେ ସେ କଥା ନୁହଁ ମ ତୁ ତାର ଆପଣାର ଲୋକ ହେଇକରି ଥିଲେ ତ ସେ ଚିହ୍ନିବ। ଯା ଯା ଘର ପଛେ ଖୋଜିବୁ। ଘରଣୀ କଥା ବୁଝ ଯାହା ପାଇଁ ଘର। ଆରେ ସେ ତ ଏଇନେ କଥା ବନ୍ଦ କରି ହଉ ଯା ଆମ ତୁଣ୍ଡଠୁ କାହିଁକି ସେଗରା। ରାମ ଫିଟେଇ କହନା ଗୁମାସ୍ତା ବାବୁ କଣ ହେଇଛି ତାର? ଅଲେଖ ଆରେ ଚୌଧୁରୀ ଘରକୁ ଗଲେ ସବୁ ଜାଣିବୁନି। ଯା ଯା ପଛେ ଦେଖା ହବ। ଏଇନେ ଆଉ କଥା ହେବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ। ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାମ ଗୁମାସ୍ତା ବାବୁ ହଉ ଗୁମାସ୍ତା ବାବୁ
କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ହଁ ଧର୍ମ ଥାଉ ଫେରି ଆସି ଚାଲିଗଲେ ଅଲେଖ। ଭିତରକୁ କହି କହି ଆସିଲେ, ଆରେ ଆରେ ଏ ପ୍ରଧାନ ଧନ୍ଦା ସାରି ଆସି ଏଠି ମୁଠେ କାହାକୁ ନ ଦେଖି ମଲା ମଲା ଚାଲିଗଲା ରାଗ। ଦୁନିଆରେ ପରା କାହାରି ଉପକାର କରିନାହିଁ ମୁଁ। ଫେରି ଯାଉଥିଲେ ଘରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦାମ ବାବୁ, ଜଣେ ଖାନିଦାନୀ ଜମିଦାର। ଅଲେଖ ଗୁମାସ୍ତା ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଡାକିଲେ, ଦାମ। ଅଲେଖ ବାବୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ପଦେ କଥା ଥିଲା। ଅଲେଖ, ଓ ଦାମ ବାବୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଏତିକି ବେଳେ ଦାମ, ଆରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମାଟି ଆଜି ଲଉଡୁଛି, ବେଳ ଅବେର ଆଉ ଖେଜା ଅଛି ମୋର। ଅଲେଖ, ଆରେ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ବାହାରି ଆସିଛି, କଣ ଏମିତି? ଆସ ଆସ ବସ ବାବା। ହାତରେ ବିଞ୍ଜି ପକାଇଲା ଦାମ। ମାନ ଇଜ୍ଜତ ଯାଉଛି ଅଲେଖ ବାବୁ। ବସିବି କଣ, କଥା ରଖିବେ ବୋଲି କହିଲେ ଯାଇ। ଅଲେଖ, ହଁ ବସ ଆଗ, ତମ କଥା ବଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ଦାମ ବସି, କଣ ତାର କାମ ଅଛି ବେଶୀ? ଅଲେଖ, ଆମର କେଡ଼େ ମହତ ରଖିଛ ତୁମେ। ଏ ଘର ତ ଆଜି ତମର ଦୟାରୁ। ଯେତେ କାମ ଥିଲେ ଆଗ ତ ତମ କଥା। କଣ କହିବ ଶୁଣେ? ଦାମ, ଆମ ଘର କଥା ତ ଜାଣନ୍ତି। ଅଲେଖ, ହଁ ଦୁନିଆଦି ଜମିଦାର କିଏ ନ ଜାଣେ। ଦାମ, ହଁ ସେଇ ବୁନିଆଦି ତ ଖାଉଛି ଆମକୁ। ମୀନାର ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଗଲା, ବରଘର ତାର ଧରି ବସିଛି। ଗସ୍ତା ଖରଚ ଅଜ୍ଞାର ପାଇଁ 1,500। ଅଲେଖ, 1,500? ଦାମ, କହିବେ ନାହିଁ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଖସି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଦାଣ୍ଡ ଲୋକ କାହିଁକି ବା ବୁଝିବେ। ଅଲେଖ, ହଁ ନା ତ ଯାଇନାହିଁ। ଦାମ, ଭଲ ଲୋକ ଆସି ବସିଛି, ଟଙ୍କା ନେଇ ପାହାନ୍ତା ଗାଡ଼ିକି ଯିବ। ଏଣୁ ତେଣୁ ଗୋଟେଇ ପାଇଲି 500 ବାକି। ଅଲେଖ, ପଡ଼ିଶା ଘର 14 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ନାହିଁ ସେଠୁ। ଦାମ, ସେ କଥା ଆଉ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ସେ ରାଜି, ବାକି ଗହଣା ଉପରେ। ମୁଁ କହିଲି ମଙ୍ଗରା ବାଗ ଛକ ଉପରେ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗା, ତାର ଉପରକୁ ଟଙ୍କାଟା ଦିଅ। କାଗଜ କାଢି, ଏଇ ତାର କାଗଜ ପତ୍ର, ରାତି ପାହିଲେ ଦଖଲ ବନ୍ଧକ କବଲା ରାଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦେବ। ଅଲେଖ, କଣ ହେଲା, ଅତି ଉଣାଣେ ଅନ୍ଧ, ତାକୁ ଗଣିଦେବ 15,000? ଦିନ ଗୋଟାକର କଥା, ଟଙ୍କା 1,000 ପାଇଁ ରାତି ପାଇଲେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏତିକି ଅବିଶ୍ୱାସ? ଦାମ, ନାଇଁ ତା ନୁହେଁ ଯେ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟେ କଥା, ଭୂମି ବନ୍ଧକ ସେ ରଖିବେ ନାହିଁ କାହାରି। ଅଲେଖ, ହଁ କାର୍ଡ ନ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ପରର ଜମି ଭାତ ହାଣ୍ଡି ସେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ ନା। ଏଣେ ତଣ୍ଟି ଚିପି କରି ଶୁଦ୍ଧ ଯେ ଅଧଲାଏ ବାଟ କିଶୋର ନାହିଁ। ଏମିତି ସବୁ କେତେଟା କଥାରେ ମନ ଅମେଡ଼ ଧରିବାରୁ ସିନା ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶିରସ୍ତା ଛାଡ଼ିଲି। ଦାମ, ଆଚ୍ଛା ବିଚାର କଲେ ଯେବେ ଏଇନେ ଘରୁ ଗହଣା ମାଗିବି, କୋଉ ଟେକ ମୋର ଆଉ ରହିଲା? ଜମି କଥା କିଏ ଜାଣୁଛି, କିଏ ବୁଝୁଛି? ଗହଣା 2 ଖଣ୍ଡ କାଢି ଦେବାକୁ ସେଇ ମା ଭଉଣୀ ନ ଜାଣିଲେ ତ ହୁଏ ଆଉ। ଅଲେଖ, କି କଥା ହୁଏ, ଏତେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ତୋରକୁ ପକାଇଲେ ସିନା। କହିଛି ପରା, ସବୁ ଯାଉ ମହର ଥାଉ। ହଉ କାଗଜ ଦିଅ। ଏଇଥିପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ଏତେବେଳେ ନିଜେ ପୁଣି ବାହାରି ଆସୁଛୁ ଘରୁ? ଡକେଇଥିଲେ ତ ଟଙ୍କା ନେଇ ମୁଁ ନିଜେ ହାଜର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଦାମ, ଆରେ ଆପଣ ସିନା ବାପା ଦାଦାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଯେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ଘରର କଥା, ସେଠି ତ ନୂଆ ଲୋକ। ଅଲେଖ, ହେଲେ ତାଙ୍କର କଣ ମନେ ନାହିଁ ନା ଏଇ ଡିହ ଖାରଜ ଦଖଲ କଥା? ନୂଆ ପୁରୁଣା କିଛି ନୁହେଁ, ସେ ଲୋକ ସରସ କୋଟିପତି ବେପାରୁଆ, ଗରଜ ବୁଝିବା ଗୋଟାଏ ମଣିଷ ତ। ଟିକିଏ ବସ, ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି। 2 ପଦ କଥାରୁ ତ ଚିହ୍ନି ନେବ। ଚାଲିଗଲେ। ଦାମ ବସିଲେ। ଦାମ, ଓହୋ, ଗୋଟାଏ ଲୁହା ବୋଝ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ବାହାଘର ଲୋକ ଏଠିକି ଆସି ପିଟୁଛନ୍ତି 2 ମହଲା ପକ୍କା। ଗୁମାସ୍ତା ଓ ମହାଜନ ଆସିଲେ ଏବଂ ଦାମ ମହାଜନକୁ ଦେଖି ଚୌକିରୁ ଉଠିଲେ। ମହାଜନ ଦେଖା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନମସ୍କାର କଲେ। ଗଙ୍ଗା, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଶୀଘ୍ର ଆସି ଦାମ ବାବୁଙ୍କର ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବସାଇ ଆପଣଙ୍କର ପରି ଲୋକଙ୍କର ପାଦ ଧରି ମୋ ଦୁଆରେ ପଡ଼ିଲା। ମହାଭାଗ୍ୟ, ଗୋଟେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ତ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଆରେ ହାଜର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଟଙ୍କାଟା କେତେ ଦିନର ଖବର। ମଣିଷର ଗରଜ ଲାଗିଛି ନା ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଅଲେଖ ହସି, ଆରେ ଲୋକ ଚିହ୍ନ ବାବା। ଅଲେଖ କହୁରୀ ହୀରା ଏବଂ କାଚ ପରଖି କାରବାର କରେ। ଦାମ, ଆମର ଏଠି ଲୋକେ କଣ ନ କହନ୍ତି, ପରଦେଶୀ ଲୋକ ତା ଉପରେ କି ଛୋଟ ଧାରଣା। କଥା ନାହିଁ, ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ଲେଖା ପଢ଼ା ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗା,
ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ କ'ଣ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହୁଁ? ଗରଜ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପରି ଲୋକ ଆମ ଦୁଆରରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଏଇ ଢେର ଟଙ୍କା ତ ଛାଡ଼ କଥା ଅଲେଖ। ଗଣିନିଅ ପଦ୍ୟ କଥା କହିଛି। ଆଉ ସାଥେ ସାଥ ଟ୍ରାଜେରୀ ଖୋଲା କହିଛି ପରା। ପୋଖରାଜ ହୀରା ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲ ତ? ଏବେ ଆଖି କାନ ମିଳାଇ ନିଅ। ଆମ ଲୋକ ଧରାକୁ କଳା କହିପାରନ୍ତି, ଫେର ଓଲଟି ବି ପାରନ୍ତି। ଚଟ୍ ସତ କଥାଟା ମୁହଁରେ କହିଲେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ବାକି ନିଜ କଥା ବୁଝୁଥିବେ ମନେ ମନେ। ଦାମ ହଇ ହୋ ଅଲେଖ ବାବୁ, ଚୌଧୁରୀ ଦେଶପ୍ରେମୀ ବୋଲି ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପୁଅ ବିଏ ପାସ୍ କଲା। ଅଲେଖ ଆରେ ସେଇଟା ବି ସେଇ ଗାଈର ଗୋବର। ଡେପୁଟି ଚାକିରି ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମାତିଛି ଏଠି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଠଶାଳା କରିବାରେ। ଆମ ଆଶାର ବାହାଘର ଏବଂ ତାହାରି ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଠିକଣା ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଟା ମନା କରିଦେଲି। ଦାମ ସେ କି ପାଠ ପଢ଼ାଅ? ଆଜିକାଲିର ପାଠ ପଢ଼ା ତାଙ୍କର ବିଚାରରେ କୁଆଡ଼େ କିଛି ନୁହେଁ। ଏଠି ପୁରୁଣା ମୋହରଟି ନିୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ। ପିଲାଏ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିବେ, ବେଦ ପଢ଼ିବେ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ବେସିକ୍ ଧାରଣା। ଅଲେଖ ହଁ, ବେଶୀ ନା କମିକି ଏଇଥିରେ କୋଉ ଚାକିରି କରି ପେଟ ବସିବ ଭାଲା। ଦାମ ଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଖେଳ ଇଏ। ସେମିତି କରିନାହାନ୍ତି କି ଗୋଟେ କବିରାଜ ଔଷଧାଳୟ। ଅଲେଖ ଆଜି ଯୁଗ କ'ଣ? କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଯୋଗା ଡାକ୍ତର ହଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କର ବାହାରିଲା ରଙ୍ଗ ବଡି, କଳା ବଡି, ଗୋଟିଏ ଢଙ୍ଗ ସେ। ଲୋକେ ଜାଣିବାକୁ କ'ଣ ନା ସୁଧ ଟଙ୍କା ଦେଶ କାମରେ ଲାଗୁଛି। ଗଙ୍ଗା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କ'ଣ ମିଳିବ? ଆପଣ ତ ଆସନ୍ତୁ ଜରୁରୀ କାମ ତେଣେ। ଦାମ ଆପଣ ତ ମୋତେ କିଣି ନେଲେ, ମୁଁ କିଭଳି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବି? ଟଙ୍କାଟାର ଲେଖା ପଢ଼ା ନାହିଁ, ଦଲିଲ ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗା ଆରେ ଦଲିଲ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ, ବାବୁଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର କ'ଣ କଲ ଅଲେଖ ବାବୁ? ଫେରାଇ ଦିଅ। ଅଲେଖ ଘର ଭିତରେ ରହିଗଲା, ଆଣି ଦଉଛି। ଦାମ ଥାଉ ମୋ କାଗଜପତ୍ର କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଯେ ଚୌକି କାଗଜରେ ଟିକିଏ ଟିପା ଥିବା ଉଚିତ ଆଉ। ଅଲେଖ ଆଚ୍ଛା ହଁ, ତମରି କଥା ହଉ। ଭିତରକୁ ଗଲେ ଗଙ୍ଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଜମିଦାର ସାହେବ, ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ବଡ଼ ଚିଜ। କଥା ଯେଉଁଠି ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ, ଲେଖାପଢ଼ା ଖାଲି ଗୋଟେ ମାମଲାର ଦୁଆର। ଅଲେଖ ଆରେ କାଗଜଟା ନେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ଷ୍ଟାମ୍ପଟାକୁ କାଗଜ ଉପରେ ମାରୁ ମାରୁ ଏଇ ଟିକକ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଇ ଥାଉ। ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଭରି ଥାଉ, ସୁବିଧା ଦେଖି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦେବ। ଦାମ ଦସ୍ତଖତ କରୁ କରୁ ଜମିର ନମ୍ବର ଫମ୍ବର ଏବଂ ସବୁ ମୋ କାଗଜରେ ଅଛି, ଦେଖିନେବେ। କାଲି କଚେରୀରେ କାମ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଅଲେଖ କାଲି ପରଦିନ ଯେଉଁଦିନ ହେଲେ ବି ଖୁସି ଆଉ। ଗଙ୍ଗାରାମ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, କାହିଁକି ସେ ଭାବନା କରୁଛନ୍ତି? ଦାମ ଖୁବ୍ ମହତ ରଖିଲେ ମୋର ଏ ଉପକାର। ଗଙ୍ଗାରାମ ଆରେ କଥାରେ ବାଧା ଦେଇ ଆହା, ଏମିତି କଥା କହିବେ ନାହିଁ ଜମିଦାର ସାହେବ। ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉଛି ମୋତେ, ବଡ଼ ଲଜ୍ଜା ହେଉଛି ମୋତେ। ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ନଥିଲେ ମୁଁ କିଏ? ଏ ସହର କିଏ? ଏ ଘର କିଏ? ଅଲେଖ ଥାଉ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ବଳେଇ ଦେଇ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଚାଟ୍ ନମସ୍ତେ, ଦୟା ରଖିଥିବେ ଟିକେ। ଦାମ ଦୟା ଆପଣଙ୍କର ନା? ନମସ୍କାର। ତାପରେ ଗୁମାସ୍ତା ସହିତ ସିଆଡ଼େ ବାହାରି ଗଲେ ଘର ଭିତରକୁ। ତର ହେଇ ଆସିଛି ରାମ ପ୍ରଧାନର ଝିଅ ଲତା। ଦରିଦ୍ରତାକୁ ନ ମାନି ଯୌବନର ଛୁଆ ଫୁଟି ଉଠୁଛି ତାର ବିକଶିତ ଅଙ୍ଗ ଭିତରୁ। ସେ ଆସି ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଜଣେ ଲୋକ ସିଆଡ଼ଙ୍କର ଘର ଭିତରୁ ଖାଇସାରି ଏଉଡ଼ି ମାରି ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ବାହାରି ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଲତା ପଚାରିଲା, ମୋ ବାପା ହେଇଛି ପରା। ଲୋକ ତୋ ବାପା? ଲତା ରାମ ପ୍ରଧାନ। ଲୋକ ଦେଖ ଯା ଭିତରେ। ରାମ ପ୍ରଧାନ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ କିଏ ଚିହ୍ନିଛି? କୌଲାଟ ସାହେବର ଝିଅ ଯେ, ଭିତରେ ଦେଖ ଯା। ଲତା ଭିତରକୁ ଯିବି? କେହି କିଛି କହିବେ ନାହିଁ ତ? ଲୋକ ଆରେ କହିଲେ ଏବେ ଟିକେ ଶୁଣିବୁ। କ'ଣ ଦିହ ଘର ହେଇଯିବ ଯେ। ଯା, କ'ଣ ମନା ହେଇଛି? ଭିତରକୁ ଯା। ଚାଲିଗଲେ ଘର ଭିତରକୁ। ଗଲା ଲତା। ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଚୌଧୁରୀ ସାନ ପୁଅ ବିଜୟ ଦୁଆରେ ଠିଆ ହୋଇ ଡାକିଲେ, ବେହେରା ଓ ବେହେରା। ଅଲେଖ ବାହାରୁ ଫେରି ଆସୁ କହିଲେ, କିଏ ସେ? ବିଜୟ ମୁଁ ବିଜୟ। ଅଲେଖ ଆରେ ଚାଲ ଭିତରକୁ ଚାଲ। ଆରେ ବାହାରଟାରେ ଠିଆ ହୋଇ ବିଜୟ ଆରେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଲତା ଆସିଛି କି? ଲତା। ଅଲେଖ ନ ଜାଣିଲା ପରେ, କୋଉ ଲତା? ବିଜୟ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େ, ବାଉରୀ ରାମ ପ୍ରଧାନ ଝିଅ। ଏଇ 2000 ଚଟକରକୁ ପଠେଇଥିଲା ରାମ ପ୍ରଧାନକୁ
ମାନେ ଚୋଟକରକୁ ପଠେଇ ନଥିଲା ରାମପ୍ରଧାନକୁ, ମରିଗଲା ଯିଏ ଅଲେଖ। ଓହୋ ହଁ ହଁ ସେ ତ ବିଜୟ, ହଁ ହଁ ସେ ତ ମରିଗଲାଣି କୋଉ ଦିନୁ। ଲତା ପରା କିଏ କହିଲା ତା ବାପ କୁଆଡେ ପୁଣି ଜିଇଁ କରି ଆସିଛି, ତେଣୁ କରିବାରେ ପ୍ରୋସେସନ ନେଇ ବାହାରି ଗଲେ। ସେ କୁଆଡେ ଏତିକି ବେଳେ ଏଇଠି ଆସିବ ବାପାକୁ ଖୋଜି, ଆସିଛି ବାପାକୁ ଖୋଜି। ଲେଖକ ଆରେ ବାବା ଏଇନେ ତ କିଏ ଏଠି କହୁଥିଲା ଯେ ରାମପ୍ରଧାନ ଆସିଛି ବୋଲି। ବିଜୟ ହେ ମଲା ମଣିଷ ଜିଇଁ ଉଠିଲା। ନିଜେ ତୁମେ ତ କହୁଥିଲ ତା ମରିବା କଥା, ପାଗଳ ନା କଣ? ଲେଖ ଆରେ ଜାଣୁନା ବାପା ଏଟା ଲୋକଙ୍କର କଥା, କୁଆଟାକୁ ଛୁଆଟାଏ ଏବଂ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ କଣ ଯେ ନ କହୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ମହତ୍ ଲୋକ ସେ ପୁଣି ସୁଦୁଖର ଚେଠା। ବିଜୟ ଜୁତା ମାର ସେ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ, ଏଠି ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପଛରେ ଗୋଟେ କଥା ମୁହଁରେ ଗୋଟେ କଥା। ଘଣ୍ଟା ଦେଖି ଡେରି ହେଲା, ଦେଖ ତ ଟିକେ ଲତାକୁ। ଲତା ଭିତରୁ ଆରେ ଆରେ କି ଖରାପ ଲୋକ, ଛାଡ଼ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଆସିନାହିଁ ଏଠିକି କହି କହି ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଆସିଲା ଲତା। ପଛେ ପଛେ ସେଟ୍ ସେଟ୍ ଶୁଣ ଶୁଣ କହି ବାହାରି ଆସିଲା ଲତା ମଧ୍ୟ ବେଗେ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ବିଜୟ ଲତା ଏ ଲତା ହାତ ଧରି ରହ। ସେଟ୍ ଆରେ ମୁଁ ତ ସେଇଆ କହୁଥିଲି, ରହ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇକରି। ବିଜୟ ଆରେ ଏଠି କ'ଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହଉଥିଲା? ଲତା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ବିଜୟ କିଛି ବେଳ ତୁନି ରହିଲେ। ହଉ ଚାଲ। ସେଟ ଲତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଚାଲିଗଲେ ଲତା ହାତ ଧରି। ସେଟ ବିଜୟ ଓ ଲତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଫେରି ଯାଉ ଯାଉ ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିଲା। ଓହୋ ଅଲେକ ଆହା ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟଟା କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସହର, କେତେ କର୍ମୀ ସବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅବସନ୍ନ ଗାଈ ଗାଈ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗଳି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ କିଏ? ବିଜୟ ଏବଂ ଲତା। ସେମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତଟା। ଆଲୋକ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ଚାଲରେ ଚାଲରେ, ଆଲୋକ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ଦଳି ଦଳି ବୀର ତମସା ଘନି ରାତ୍ରି, ଝଞ୍ଜା ଝଡ଼ ବିଜୁଳି ଚମକ, ସିନ୍ଧୁ ଗୁରୁଜନ ପ୍ରଳୟ ଧମକ, ହୁଙ୍କାରି ଉଠୁ ଶତ୍ରୁ ଟମଳ ଏବଂ ଅଟର ଜୀବନ ତନ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ଛତ ବିଭୀଷିକା ଭେଦ ଆମେ ଗଢ଼ିବାରେ ବାରବାଟୀ, ବଜ୍ର ବରଷା ଘେନି ପଛେ ମାଥେ ଏବଂ ଆକାଶେ ପଡ଼ୁରେ ଫାଟି, ଯଉରେ ଜୀବନ ଅସୁରେ ମରଣ ଥାଉଏ ରକ୍ତ ମାଟି, ସତ୍ୟର ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ପିଲାମାନେ ପହଞ୍ଚିଛି ଶ୍ୟାମବାବୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶ୍ୟାମବାବୁ ଏବଂ କିଛି ବେଳ କର୍ମୀଦଳକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଶ୍ୟାମ କି ବିଜୟ ବାବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ନୂଆ ଅଭିଯାନ ତ? ବିଜୟ ନୂତନ ତ ନଥିଲେ ଜୀବନଟା ଯେ ନିରସ ହୋଇପଡ଼ିବ ଶ୍ୟାମବାବୁ। ଶ୍ୟାମ କବିର ଉତ୍ତର ଇଏ। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ନୂତନ ଅଭିଯାନ ଭିତରେ ବି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ନୂତନତ୍ୱ ଦେଖୁଛି। ହଁ କବିର ଅଭିଯାନ କବିତାମୟ। ଶ୍ୟାମ ତେଣୁ ଯୁଗ୍ମ ଅଭିଯାନ ବା ବେଶ। ବିଜୟ ସେ ତ କବିର ଧର୍ମ ସାଧାରଣ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖେ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏକ ଜଟିଳତା ଯାହା କବି ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ମହତ୍ଵ। ଶ୍ୟାମ ବହୁତ ଶୁଣାଗଲା କାବ୍ୟ, ବାକି ଏ ଯୁଗର ଅଭିଯାନର ଅଭିପ୍ରାୟ। ବିଜୟ ଆରେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଜୀବିକାର୍ଜନର ଗୋଟିଏ ପନ୍ଥା। ଶ୍ୟାମ ଆରେ ବାପା ତ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧରେ ଯଥେଷ୍ଟ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ହେଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପନ୍ଥା ଧରିଥିଲେ ତ ବେଶ ଚଳିଥାନ୍ତା। ତା ନକରି ହାତଠାରେ ଲତାକୁ ଦେଖାଇ ଏ ବ୍ୟବସାୟ। ବିଜୟ ଆପଣଙ୍କ କଟାକ୍ଷର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏତେ ନିକଟରେ ଲତାର କଥା, ଚାନ୍ଦା ପାଇବାର ସେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣୀ। ଶ୍ୟାମ ବଡ଼ ସରଳ ଭାବରେ କଥାଟା କହି ପକାଇଲ କିନ୍ତୁ। ବିଜୟ ଆରେ ଠିକ ଭାବିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ବାବୁ। ଆରେ ଏତକ କଲେ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗତ ହେବେ ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଟାଣୁଆ ଦର ପିଠିପଟେ ପାଇବେ ଆପଣ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ କର୍ମୀ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅନେକ କନ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଘଟକତାରେ ଅପେକ୍ଷା ବସିଥିବେ। ମିଛଟାରେ ଏଠି ତର୍କ କରି ଆପଣଙ୍କର ବେଉସା ମାଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମ ବିଜୟ ବାବୁ ମୁଁ ସାବଧାନ କରିଦଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅସତ୍ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ହଁ ପ୍ରଥମେ ସେଠ ଗଙ୍ଗା ଦାସ ଆମ ଦେଶର ହିତକର୍ମୀ ବନ୍ଧୁ। ଶ୍ୟାମ ଏ ତ ଅତି ସତ୍ୟ କଥା। ବିଜୟ ଆପଣଙ୍କର ସହାନୁଷ୍ଠାନରେ ସେ ଜଣେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ଶ୍ୟାମ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସେ ଗୌରବ। ଶ୍ୟାମ କିଏ ନା ଅବଳ ଆଶ୍ରମର ଯିଏକି କିଏ ନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ବିଜୟ ଏବଂ ସେ ଗୌରବର ପ୍ରମାଣ ଦେବ ଲତାର ପଣତ କାନି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଜୀବିତ ରଖିଛି ତାହାର ଅହେତୁକ ବଦାନ୍ୟତା। ଶ୍ୟାମ ନିଶ୍ଚୟ। ବିଜୟ ଆରେ ତାଙ୍କର ମୂଳଧନରେ ବସୁଛି କଳକାରଖାନାର ଆମରି ଚାଷୀର ଜମି ଉପରେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ କର୍ମୀ କହୁଛି
ଗଙ୍ଗାଦାସଙ୍କର ପରିଚୟ ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶ୍ୟାମ ବାବୁ ବିଜୟ ବାବୁ କବି ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣିବେ ସେସବୁ ହୁଏତ ତୁମକୁ ଗଦ୍ୟ କବିତା ବା ପଦ୍ୟ କବିତା। ଏବଂ ହାରିଆ ସ୍ୱାଇଁ କହିଥିଲା ଯେ କପା ନଟବନ୍ଧ ବେଢ଼ ଏବଂ ଜମିଦାର ଦାମବାବୁ ଦିନେ ଗଙ୍ଗାଦାସର ଘରୁ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଫେରିବା ପରେ ହରିୟକୁ ତଲବ ହେଲା ଖଜଣା ଏବଂ ବିଚରା ବହୁତ ନେହୁରା ହେଇ 7 ଦିନ କ'ଣ ନା ମହଲ ଚାହିଁଲା, ହେଲା ନାହିଁ। ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଲେଖ ଗୁମାସ୍ତା, ବଡ଼ ଦରବି ସିଏ। ହରିଆ ସ୍ୱାଇଁ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ଲୁହ ଖସି ପଡ଼ିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। 100 ଟଙ୍କା କପା କିଆରିକି ହୁଣ୍ଡା ମୂଲ କରି ସେଟ୍ ମୁରାନୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ଏବଂ 30ଟି ଟଙ୍କା ଦୟାବତାର ସେଟ୍, ମୟାବତାର ଜମିଦାର, ଛାୟାବତାର ଅଲେଖ ଏବଂ ତିରିନାଥ ମିଶି ଉପାଡ଼ିଲେ ବେଣା। ହରିସ୍ୱାଇଁ ନିବଂଶ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କର୍ମୀ। କପା ତ ଏଇ ବାଟେ ଗଲା, ଦିଆରି ହୋଇ ଆସିଲା ବରଣା ଗଙ୍ଗାଦାସଙ୍କର ଗାଁରୁ। ଫେର ଏଇ ଲୋକେ କିଣିଲେ ତାକୁ ସୂତା ପାଇଁ। କପା ଆଉ ବରଣା ୟା ଭିତରର ତ ଫାଙ୍କଟା ସେଠ ଗଙ୍ଗାଦାସଙ୍କର ମାଲଖାନା। ତାହା ଗଢ଼ା ହେଲା ତନ୍ତୁବାୟ ହିତ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ। ସୂତା କାଟିଲେ କଟାଳିଏ କମ୍, ମଜୁରୀରେ ତନ୍ତିଏ ଲୁଗା ବୁଣିଲେ କିଣିଲେ ଗଙ୍ଗାଦାସ। ବିଦେଶର 2 ଗୁଣା 4 ଗୁଣାରେ ବିକି ଲାଭ ଉଠାଇଲେ ସେଇ ଗଙ୍ଗାଦାସ। ଆପଣଙ୍କର ପରି 5 ଜଣ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ମୁଖିଆ ମୁହଁ ମିଠା କରି କାଗଜରେ ସଭା ସମିତିରେ ଗାଇଲେ ଜୟ ଗଙ୍ଗାଦାସ କି ଜୟ ବିଜୟ। ଆଉ ସେଇ ଜୟକାରତରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରମ, ସଦନ, ଅନୁଷ୍ଠାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଅଧିଷ୍ଠାନ ଇତ୍ୟାଦି ନାନା ସ୍ଥାନ, ଯାହା ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧି ହୋଇଛି ଉତ୍କଟ ମୋଡ଼କ, ଅନାବୃଷ୍ଟି, ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପାତ, ଆତଙ୍କ, ପୁତିଗନ୍ଧ, ଅର୍ଥ ଆଉ କ୍ଷମତା ଲାଗି ସରଳ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନକୁ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଭୁଲାଇ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଅସ୍ଥାନତରେ ବଲାନ୍ତି ହାତୀ, ଏକଥା ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା? ଶ୍ୟାମବାବୁ କର୍ମୀ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର କି ଉତ୍ତର ଦେବେ ଶ୍ୟାମବାବୁ? ବିଜୟ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ହାତୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନା, ଆମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେବୁ, ଯିବୁ, ଭେଳା ବାନ୍ଧି ରହିବୁ, ଖରସୁଅ ବା ଅକାତ ପାଣିର ଭୟ ନଥିବ ଯେମିତି। ଶ୍ୟାମ, ଏଇ ଆଶା ନୁହେଁ ଭରସା। ଆମେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁ ଆଉ ଜୀବନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯିଇଛି ମାନବ। ସେ ନରକର କୀଟ ନୁହେଁ, ସେ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେ ରଙ୍ଗ ବଦର କରି ଶିଖି ନାହିଁ। କର୍ମୀ, ଆଉ ଜିମାଟା ତାର ହକ୍, କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ବା ଦୟାର ଆଶା କରି ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାର ଭିକ୍ଷା ନୁହେଁ ଦାବି। ଶ୍ୟାମ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ମତ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସାଧନାର ପଥ ଠିକ ନୁହେଁ। କର୍ମୀ, ଆପଣଙ୍କର ପଥରେ ସେ ଯାତ୍ରୀ ହେବେ ସମସ୍ତେ, ଏ ଆଶା କାହିଁକି? ଆମେ ତ ଚାହୁଁ ଝଡ଼, ଝଞ୍ଜା, ପ୍ରଳୟ, ରାଜପ୍ରସାଦ ବା କୁଟୀର ଧ୍ୱଂସ ହେଉ ତହିଁରେ, ତାପରେ ଆସିବ ଗୋଟାଏ ଅଭିନବ ସଜ୍ଜନା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ କର୍ମୀ, ମଣିଷ ସିଧା କଥାରେ ଆମେ ଚାହୁଁ ଗୋଟାଏ ନୂଆ ଦୁନିଆ। ଶ୍ୟାମ ହସି, ରାଜନୀତି ତତେ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆରେ ମଶାଲ ମୂଲ୍ୟ ଅତି, କିନ୍ତୁ ବାଳକ ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଘର ପଡ଼ିଦେବ। ତାପରେ ବିଜୟ, ବା ପରର କଥା ତ ନିଜ ମୁହଁରେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମବାବୁ। ଏ ଚାଲ ବିଦେଶୀ କାରଖାନାର ରପ୍ତାନି ହେଉଛି ବହୁତ, ଆଉ ସେଇ କାରଖାନାର ଧୂଆଁ ଦେଶରେ ଆଜି କୁହୁଡ଼ି, କୋଟି କଣ୍ଠରୁ ଚିତ୍କାର ଶୁଭେ, ଆଲୋକ ଆଲୋକ। ସେଇ ଚିତ୍କାରରେ ଭାଙ୍ଗିବ ବାଳକର ଘୁମ। ଘର ବାହାର ଖୋଜି ସେ ଧରିଛି ମଶାଲ ଏବଂ ତାର ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେ ବାଳକ ଦୁନିଆଟା ତାର ସମାନ, ସେ ଧରି ଚାଲିଛି ମଶାଲ। ଆପଣମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି, ଭୀର୍ତ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶକ୍ତି ଦୀପ୍ତିମାନ ହେଉ ଏହି ମଶାଲ। ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକରେ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ହେଉ ଜନତାର ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ। ଜାତ ଭେଦବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ଚାହେଁ ସମସ୍ତେ ଆଲୋକ ଆଲୋକ ଏବଂ ଆଲୋକ। ଗୀତ ଚାଲରେ ଆଲୋକ ପଥରେ ଯାତ୍ରୀ ହେଲା। ଗାଇ ଗାଇ ଚାଲିଗଲେ କର୍ମୀ ଦଳ ଏବଂ ଶ୍ୟାମବାବୁ ନୀରବ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପଛରୁ ଆସିଲେ ବିଶ୍ୱବାବୁ ଡାକ୍ତର। ବିଶ୍ୱବାବୁ ଶ୍ୟାମବାବୁଙ୍କୁ ହଲାଇ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଚେତନା ଉଣାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ କିଛି ବିଶ୍ୱ ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଶ୍ୟାମବାବୁ ଚମକି ପଡ଼ିବାର ଦେଖି ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆରେ ଶ୍ୟାମବାବୁ ବୋକା ପରି। ହଁ, ତାପରେ ଆସିଲା ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ତମର ଏଇଟା ଦୃଶ୍ୟ ପରେ ଆସିବ ତମର ଅଙ୍କ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଟା ମାନେ ଏଇ ଅଙ୍କଟା ଫୁଲଟା ଛାଡ଼ିଦେବା ହେଲା। ତୃତୀୟ ଅଙ୍କ, ଅଲେଖ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କର ବାଡ଼ିଆଡ଼ କଞ୍ଚା ଖାଇ ମୂଲିଆ ଖାଇ ବୁଝୁଛି ଏବଂ ଅଲେଖ ତା ପଛପଟେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ କାମ ବରାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଅଲେଖ, ଦେଖ ସେ ବାଡ଼ଟା ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି ଠିକ ସେମିତି ଥିବ,
ଟିକିଏ ବି ଗହରିଆ କରି ଖଇପତ ଟାଣ କରି କମଡ଼ା ଭିଡ଼ି ଦେଇଥିବ ଏବଂ ସାଣ୍ଟ ବିଲ୍ଟ ମିଜିଟି। ତାପରେ ଆସିଲା ମୂଲିଆ। ଚିରଗୁଡ଼ି ନଈ ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ିରେ ଛିଣ୍ଡିବା କଥା ନୁହେଁ କେଜାଣି ହାଣିଲେ କାଟିଲେ ଅବା। ଏତିକି ବେଳେ ଅଲେଖଙ୍କର ପଛରୁ ଅଲେଖଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ ଚୌଧୁରୀ ହେଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମହାଜନ ଅଲେଖ। ହାଣିଲେ କାଟିଲେ କଣ ରାଜା କଣ ଅରାଜୁତ ହେଲା କି? ଖାଇରେ ଚଟ ବାଜିଲା ଆଗରେ ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ହୋଇ ନଥିବ ଚୌଧୁରୀ ହିଡ଼ରେ ସେଇଦିନ ଶାଗୁଣା ଭିଡ଼ି ନଥିବ ମୂଲିଆ। ସେଠ ଘର ପକ୍କା ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ ଶଗଡ଼ିଆକୁ କହିଦେଲେ ତ କଣ ତ ଗଜ ସରିଗଲାଣି ତ ରାଜଶଗଡ଼ିଆ ଇଟା ଏଇବାରେ ପକେଇ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତେ ଏବଂ ଏକାଥରକେ ପକ୍କା ପାଚେରୀ ଠିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ଆଉ କଣ୍ଟା ଆଣ ବୁଝ ଏତେ ଛଇ କାହିଁକି ନାଗିଛି ଯେ ଅଲେଖ। ଆରେ ମୋର ତ କଣ ନହସ ନଥିଲା। ଦେଖିବା କାଲିଠୁ ତୁ ଢିଲା କରନା ଚୌରସ ଗଣ୍ଠି ଦେଇଥା। ଆରେ କାନ୍ଥି ହେଲେ କଣ ଦିନକରେ ହଉଛି ସେ 17 ଟଙ୍କାକୁ ଆଗେ ବାଟ ନବୁକି କରିଦିଏ। ଏଇ ବାଟଟା ଥିଲାକୁ ସିନା ସେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ବିଜୟ ମାନେ କଣ ଆଶା ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଚୌଧୁରୀ କହୁଛି ହେଲା ପଛରୁ କହିଲା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଅଲେଖ ଫେରି ଯାଇ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ପରି ହେଲେ। ଆପଣ? ଚୌଧୁରୀ ହଁ ଏଇ ଦାଣ୍ଡ କପଡ଼ାଟା ଫିଟା ଥିଲା ଯେ ଅଲେଖ ଘଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି କଣ ଦିହ ସୁଖ ନାହିଁ? ଚୌଧୁରୀ ଅଲେଖର ହାତ ନେଇ ନିଜ ହାତରେ ଲଗେଇଲେ। ଏଇ ଜାତି ନୀତି ଦିନ ହେଲା ଦିହରେ ରହୁଛି। ଅଲେଖ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଖବର ଦେଇଥିଲ ତ? ଚୌଧୁରୀ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପଡ଼ିଶା ଘର ବାଡ଼ିକି ବାଡ଼ି ଲାଗିଛି ଖବର ଆଉ ତୁମକୁ କଣ? ଅଲେଖ ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ଠିଆଟା ହେଲେ। ଚୌଧୁରୀ ହଁ ଚାଲିଯିବି ତ ଏ ପଦେ କଥା ମୂଲିଆକୁ ଚାହିଁଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଅଲେଖ କଣ କୁହନ୍ତୁ ମୂଲିଆକୁ। ଆରେ ବୁଝା ଥାଉ ଗୁହାଳ ଚାଳିଆଟା ଆଗ ସଜାଡ଼ି ଦେ ଯା। ମୂଲିଆ ଚାଲିଗଲା। ଚୌଧୁରୀ ଆରେ ମନ ନ ମାନିଲା କି ଅସହ୍ୟ ହେଲା ତୁମେ ମୋ ଶିରସ୍ତା ଛାଡ଼ିଲ। ପିଲାଙ୍କର ଦିହକକୁ ଗୋଟାଏ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ରଖୁଛ କାହିଁକି? ଅଲେଖ ଆରେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ କି ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କାଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି। ଆପଣ ଦିହକ ଯାକ ବଡ଼ ଚାକର କରି ଯାହା ସଞ୍ଚିଥିଲେ ତାକୁ ଆଜି ସୁଧକ ଖଟାଇ ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତ ପୁଣି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଉପାୟ କରି 4 ପଇସା ଅଧିକ ପାଇଲି। ଚୌଧୁରୀ ଏକଥା ଠିକ କହିଲ ଯେ ଆଉ ମୋ ସୁଧ ଆଦାୟଟା ଯେ କାହିଁକି ସେଇଟା ତୁମକୁ ଅଜଣା ନାହିଁ। ସୁଧରେ ଚଢ଼େ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଔଷଧାଳୟ 2ଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତୁମେ ଉପାୟ କରି ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କଲ ଭଲ କଥା। ତ ସଙ୍ଗେ ଦେଶର କଣ କରୁଛ ସେ କଥା ଟିକେ ଭାବ। ଅଲେଖ ଦେଶ ମୁଁ ଉପାସ ରହିଲେ ଦେଶ ଲୋକ ମତେ କଣ ପଶି ପକାଇବେ? ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏମିତିକି କ୍ଷତି କରୁଛି ଯେ ବରଂ। ଚୌଧୁରୀ ଆରେ ଗଙ୍ଗାଦାସ ସେଠ ଆମର ଏଠି ଯେତେ ଗରିବଙ୍କର ଘର ବାଡ଼ି ନେଲାଣି ସେ ସବୁ ତମର ଯୋଗାଡ଼ ତ? ଅଲେଖ ମୁଁ ତାର ଦାନା ଖାଉଛି ଯେତେବେଳେ। ଚୌଧୁରୀ ତାପରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଧୂଳି ଦେଇ ତୁମେ ଗଙ୍ଗାଦାସଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବ? ଅଲେଖ ଏ କଥାଟା ମୋତେ କହିପାରିଲେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବୋଲାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ତୁମ ତୁଣ୍ଡ ଫିଟିବ ନାହିଁ। ଚୌଧୁରୀ ହଁ ଫିଟିବା ବେଳେ ଯାଇନାହିଁ। ଫିଟିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କର ନୁହେଁ ହଜାର ତୁଣ୍ଡ ଦାବି ବାଢ଼ି ବସିବ। ଅଲେଖ ବାଜେ କଥା ଗଙ୍ଗାଦାସ ଆସିଥିଲା କତରା ଖଣ୍ଡ ନେଇ। ଚାକି ଏଇନେ ସେ ନିଜ ଗୁଣ୍ଠରେ ସବୁ ମାମଲାରେ ଖାତର ପାଏ। ଚୌଧୁରୀ ଚାନ୍ଦା ବେଦା ଟିପାଟି ଗାର୍ଡନ ପାଟି ଡାଲା ଭେଟି ଯାନବାହନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇ ତ ସବୁ ଗୁରଣ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଅଲେଖ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ ଜ୍ୱରରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ନାହିଁ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଜ୍ୱରରେ ହେଲା। ଚୌଧୁରୀ ଟିକେ ଜ୍ୱରରେ ଖରାପ ହେଲା ପରି ମୁଣ୍ଡ ମୋର ନୁହେଁ ବିନା ଜ୍ୱରରେ ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି ଲୋଭ। ଅଲେଖ ଏକା ମତେ ନୁହଁ ଦେଶ ଆଗରେ ଦିନେ ଏ କୈଫିୟତ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମକୁ ସାବଧାନ। କଞ୍ଚା ଖାଇ ବୁଝିଲେ ବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ। ଅଲେଖ ହଉ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଡାକି ଦଉଛି
ଜାତିଟା ଛାଡ଼ି ସରି ଜାତିଟା ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାତିଟା ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ହେଲା। ଚୌଧୁରୀ ଆଗମୁଆ ହୋଇ ଯାଉ ଯାଉ ଏ ବାଟଟା ପଡ଼ିଗଲାଣି ପରା। ହଉ ଦାଣ୍ଡ ପାଖ ଫିଟା ଅଛି ତ ଫେରି ଆଗରେ ଚାଲିଲେ ଅଲେଖ। ଏଠି ଖଣ୍ଡେ କଷା ବୁଣିବି ଯେ। ଚୌଧୁରୀ ଯାଉ ଯାଉ ହଁ ଭଲ କଲ, ଥରେ ଉପଡ଼େଇ ଖାଇଲେ ତ ଗଲା ଆଉ। ଦୁହେଁ ଚାଲିଗଲେ। ମୂଲିଆ ଆସି ପୁଣି କାମ ଲାଗିଲା ଓ ବଡ଼ ଦମ୍ଭ ଥିବାରୁ ଅନୁଭବ କରି ଫେରି ଚାଲିଗଲା। ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କର ଝିଅ ଆଶା ଆସିଛି। କଞ୍ଚା ଖାଇକି ଚାହିଁ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। କଞ୍ଚା ଖାଇ ଆରପାରିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବିଜୟ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ପରେ ପରେ ଆସିଛି ଲତା। ହାତରେ ତାର ଗୋଟିଏ ଗିନା। ଲତା ଆଶା ଅପା କୁଆଡ଼େ ଅଛ କି? ଆଶା ଡାକ ଶୁଣି କିଏ ଆସି ଦେଖିବାକୁ ଗଲା। କିଏ ଲ ଲତା, ଆସୁନୁ ଆ। ଲତା ଘର ଭିତରଟା। ଆଶା ହଁ ତୁ ଆ। ଲତା ଆଲୋ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ପୁର ଭିତରଟାକୁ ମଣିଷ ଆସିଲେ କ'ଣ ମାରା ହୋଇଯାଏ। ଘର ଭିତରକୁ ମଣିଷ ଆସିଲେ କ'ଣ ମାରା ହୋଇଯାଏ। ଲତା ଯେତେ ହେଲେ ତୁମେ ଭଲ ଲୋକ ଘର। ଆଶା ଆଉ ତୁ କ'ଣ କିସ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାଉଡ଼ା ହେଇଛୁ? ଲତା ସେ କଥା ନୁହଁ ଯେ, ଆମେ ପରା ଅଛବ ଜାତି, ମାନେ ନିମ୍ନ ଜାତି ଥିଲା। ଆଶା ଓହୋ ଅଛବ ଜାତି, ହଁ ସତେ ତ, ମୋର ତ ହେତୁ ନଥିଲା, ମାନେ ମନେ ନଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ସିନା ଏତେ ଅଛବ ଜାତି ବାଛ ବିଚାର। ତୁ ଯେବେ ଆଜି ଆଉ ଧର୍ମରେ ପଶିଯାଆନ୍ତୁ। ଲତା ହଁ ସେ ତ ଅଲଗା କଥା। ଆଶା ଟାଣି ଆଣି ହଉ ତୋର ସେ ଅଲଗି କଥା ଯେତିକି ପାର ସେଇଠି ଥାଉ। ଆମର ଲଗା ଲଗିବି ରହ। ମୁଁ ସପ ଖଣ୍ଡେ ଆଣେ। ଚାଲିଗଲା। ମଝିରେ ଏସବୁ ଉଣ୍ଡି ମାରି ଦେଖୁଥାଏ ବିଜୟ। କେଠି ନା ଖାର ପାଖରୁ। ଆଶା ସପ ଆଣି ପାରିଦେଲା। ଆଶା ଲତାକୁ ଟାଣି ଆଣି ବସ। ଲତା ଦୂରେଇ ବସୁଥାଏ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ କ'ଣ ମ ଅତି ସିଫିଲାଗିରି ଦେଖଉଛୁ। ବସ ଭଲ କରି। ଶାସନ କଣ୍ଠରେ କହିଲା। ଲତା ତମର କେମିତି ଆଜି ବାରିଆଡ଼େ ବସିବାକୁ ମନ ହେଇଗଲା କି? ଖାଇକି ଚାହିଁ ଆରେ ଏଇଟା ବୁଝା ହେଲାଣି କୋଉ ଦିନ? ମୁଁ ତ ଦେଖିନଥିଲି। ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଘର ବାଟେ ଆସିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ସେ ତ ଖଇଟା ହାବୁଡ଼ନ୍ତି ତ। ଆଶା ଆଜି ତ ବୁଝା ହେଇଛି। ହଁ ତ ତୋର କେମିତି ମନେ ପଡ଼ିଲା ମ? ଲତା କାହିଁକି କୋଉ ଦିନ ପାଶରି ପକେଇଲି କି? ଦୁଃଖ କଥା ତ ଜାଣିଛ। ମନେ କଲେ ବି ସବୁଦିନ କ'ଣ ଆସି ହଉଛି ଏଠିକି? ଆଶା ଆଜି ଫେର କେମିତି? ଲତା ଗୋଟେ କାମରେ ଆସିଛି। ଆଶା ମୋ ପାଖେ ନା ବାପାଙ୍କ ପାଖେ? ତମ ପାଖେ। କ'ଣ କି ବାପା ସେठ ଘର ଝଟକରରୁ ବାହୁଟି ବାଧକାରେ ପଡ଼ିଛି। ଚିନି ଟିକେ ନାହିଁ, ବାଲି ଟିକେ ନାହିଁ ଯେ ଆଉଟି କରି ଟପେ ରୋଗୀ ମୁହଁରେ ଦବାକୁ। ସାନ ବାବୁ ସେତକ କେଉଁଠୁ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଶା ସାନ ବାବୁ ଫେର କିଏ ମ? ଲତା ହସି ଲତାକୁ କଣେଇ ଚାହିଁଲା। ଲତା ହାତଟାରେ କଞ୍ଚାବାଡ଼ି ପାଖକୁ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କର ଘର। ଆଶା ହସି ଲାଜ ମାଡୁଛି କିରେ ନା ଧରିବାକୁ? ବିଜୟ ବାବୁଟି। ଲତା ଲାଜ କାହିଁକି ମାଡ଼ିବ? ଆଶା ହଉ ମୋଠି କି କାମ କହିଲୁ? ଲତା ଏଇ କ୍ଷୀର ଟପାଏ। ଆଶା ଆହା ଆମର ତ ଅଳି ଧୁଆ ହୁଏ ନାହିଁ। ରହ ମୁଁ ମଗେଇ ଦଉଛି। ବସ। ଗୋବିନ୍ଦା। ତାପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆସିଲା। ଆମ ବେହେରା ଘରକୁ ଯା, କହିବୁ ଏଇଥିରେ ଗିନେ କ୍ଷୀର ଦେଇଥିବେ ଏବଂ ଅପଡ଼ ଅଳି ଆମର ଧୁଆ ହେଲେ ନେଇଯିବ। ଗୋବିନ୍ଦା ଗିନା ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆଶା କେଉଁଠି ତମେ ସବୁ ଅଛ ଏଇନେ କହିଲୁ ଆଗ? ଲତା କେଉଁଠି ଆଉ କ'ଣ, ଏଇଠି ଅଖଣ୍ଡକ ତ। ଆଶା ସେଇ କଥା ଉଖାର ନା ଆଉ। ଚୌଧୁରୀ ଘର ତ ଛାଡ଼ିଲ ତ ଏଇନେ କୋଉଠି ଆଉ? ଲତା ଏ ଗଛ ମୂଳେ। କହୁନ ସତ କଥା କହୁଛି। ସଖୀ ତୋଟର ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ପଲା ଖଣ୍ଡେ ମାରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା ପରି ହେଲା। ଆଶା ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ସତେ କିଲୋ? ଲତା ହଁ ସତରେ କ'ଣ ଅଛି? ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ଯାହା। ଲତା ଆଶା ତୋର ତ ସବୁଦିନ ସେଇ କଥା। ବିଜୟ ବାବୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ନା? ଲତା ମୁଣ୍ଡ ପୋତିଲା। ଆଶା ଏଇନେ ସବୁ କ'ଣ କାମ ହଉଛି ତୁମର? ଶୁଣିଲି ବିଜୟ ବାବୁ କ'ଣ ଚଳଉଛନ୍ତି ହରିଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଲତା କାଲି ପ୍ରଭାତ
ଫେରି ହେଇ ଗୋଟେ ସଭା ବସିଥିଲା। ଏଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଉର ଭିତରକୁ ଯିବେ ସଭିଏ। ଆଶା ହଁ ଭଲ କଥା। ପତିତ ବାମନ ପାଖେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ବିଚାର କଣ? କେହି ତ ତାଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାବନ ଏବଂ କରଣ ପାବନ କି ସାଧୁ ପାବନ ବୋଲି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ କାହିଁକି ନ ଯିବ ତୁମେ? ଲୋକେ ତୁମକୁ ଛାଡି ଘଡ଼ିଏ ଚୋରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏରେ ପୁଣି ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ନାକ ଟେକିବେ। ଲତା ସାନ ବାବୁ ଖୁବ ଲାଗିଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଯେ ଗାଳି। ଆଶା ସେ ଗାଳିଟା କଲ୍ୟାଣ। ବିଜୟ ବାବୁ ଏଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା ଲୋକ ନୁହେଁ। ତୋତେ ଏବେ ଗୀତ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ନା ସେ? ଲତା କେତେବେଳେ ଆଉ ଶିଖିବା ସେମିତି। ଆଶା ଲତା କେତେବେଳେ ଆଉ ଶିଖିବ ସେମିତି ତ? ଆଶା ଗାଇଲୁ ଗୋଟେ। କେତେ ଦିନ ତ ଗୀତ ଶୁଣି ନାହିଁ। ଗା ଗା। ଲତା ମନ ଫୁଲାଣିଆ ସିନା ଗୀତ ଗାଏ। ଆଶା ଗା ଗା ମୋ ରାଣୀଟା ଗା। ଲତା ଖୋଲ ଦୁଆର ଖୋଲ ଖୋଲ ପ୍ରିୟା, ପତିତ ମୋ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରେ, ଉପଗତ ତୁମରି ସେବାରେ, ଶିରେ ଦେବି ପୋଛି ତବ ଚରଣ ଧୂଳି, ରୁଦ୍ଧ ଦୁଆରେ ମେଲିବି ତୁମେ ଥରେ ମୋର ବୋଲି କହ ପ୍ରିୟା। ଏଇ ବାଞ୍ଚିତ ପୂଜା ଫୁଲ ନିଅ, ଗୋବିନ୍ଦ ଆସିଲା କ୍ଷୀର ନେଇ। ଆଶା ଆଇଲୁ ଗୋବିନ୍ଦ? ହଁ। ରଖିଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଲତା ମୁଁ ତେବେ ଯାଉଛି ଅପା, ଆଜି କ୍ଷୀର ନେଇ ଉଠିଲା। ଆଶା ଉଠିକି ହେଲା। କେଉଁ ଦିନ ଫେର ଆସିବୁ? ଲତା ଆସିବି ଯେ ତୋର ଦେଖି। ଆଶା ଏଇଠି ପାଖରେ ଥିଲୁ ଯେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଦେଖା ଚାହାଁ ହେଉଥିଲେ। ଲତା ଗୋଟିଏ ପଟେ ପଚାରିବି ବୋଲି ହଉଥିଲି ଅପା, ଆଉ ଦିନେ ଆସି ଆଉ। ଆଶା କି ଆଜି କହୁନୁ? ଲତା କଣ କି କୁଣ୍ଠିତ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲି ଯେ ମୁଁ ସତ ଗଲି ନାହିଁ କି ମଣିଷ କଣ କଂସା ଭିତରେ ପଡି ବଦରା ବଦରି ହୋଇଯାନ୍ତି ଅପା? ଆଶା କଣ କହୁଛୁ ଏମିତି? ଲତା ଏ ଫଟେଇ ହଉଛ। ଶୁଣିବ ତେବେ ତମର କଥା, ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ସବୁ କୁଆଡେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରା। ଅପା ମନ କଣ ବଦଳେ? ଆଶା ଆଉ ବୁଝିଲ? ଆରେ ଖୋଲି କରି କହୁନୁ। ମୁଁ କହୁଛି ତେବେ ଶୁଣ। ମଣିଷ ପୂଜା କରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ। ପ୍ରତିମା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଦେବତା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ନାହିଁ। ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବତାର କଳ୍ପନା ସିନା, କିନ୍ତୁ ଦେବତା ତ ନୁହେଁ ନା। ଲତା ହଁ ସେଇଆ ତ। ମୂର୍ତ୍ତିଟା ତ ଠାକୁର ନୁହେଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଛଳନା। ଆଶା ହଁ ଛାୟା ନଇଲେ ବିକାର। ଠାକୁର ବସେ ମନରେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଶାସନ। ସିଂହାସନ କାଠ ପଥର ହଉ, ନ ପାଇଲେ ସୁନା ରୂପା ହଉ ନିଜିବ ସେ। ଲତା ହସି ହଁ ସେଇ ପଦକ ଶୁଣିବାକୁ ଥିଲା। ଯାଉଛି ପଥି ଦେବି। ଆଶା ଲତାର ହାତ ଧରି ଆସିବୁଟି? ଲତା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ଆଶା ଲତା ଯିବାର ବାଟକୁ କିଛି ବାର ଚାହିଁ ରହି ଫେରି ଆସି ପୁଣି ସେଇ କଞ୍ଚା ଖାଇକୁ ଚାହିଁ ଲୁହ ପୋଛି ସପ ଉଠାଇଲା ବେଳେ କଞ୍ଚା ଖାଇ ଉପାଡ଼ି 12 ଶବ୍ଦ ହେଲା। ବିଜୟ ଖାଇ ଉପାଡୁ ଆରେ ଏ ବାଟଟା ବନ୍ଦ କଲା କିଏ? ଆଶା କଣ ଦରକାର? କୁଆଡେ ଆସୁଛ? ବିଜୟ ଏଇ ଚୋର ଧରିବାକୁ। ଆଶା ହେଁ କିଏ ଦିନ ବେଳେ କବି ଜାତିଟା କଣ ଯେ ଏଡିକି ବାଉଡା? ବିଜୟ ଆରେ ଦିନ ବେଳେ କଣ ଚରିଯାଏ ନା? ଲଚେଇ କରି ଯାହା ନବ ସେଇ ତ ଚରିତରେ ଲେଖା। ଆଉ ହସିଲେ। ଆଶା କିଏ କଣ ନେଲା? ବିଜୟ ଏଇ ବାଡ ଉପାଡେ ଆସି କାନରେ କଣ ଗୋଟେ ଲୁଚାଇ ରଖିଲ ଦେଖେ। ଆଶା ମୁଁ କେତେରେ କାନ ନେଲେ? ବିଜୟ ଏଇନେ କଞ୍ଚା ଖାଇ ସବୁ ଦେଖିଛି ପଚାର। ଆଶା ବିଜୟ ବାବୁ ମୁହଁ ବାଉଳି ଗଲା ହେଲା। ବିଜୟ ଦୁଃଖରେ ହସିଲେ। ଆଶା ହସିଲ କାହିଁକି? ବିଜୟ ଛାରପଣ ତ କାନିରେ ତୁମେ ବସିଛ, ଆଖିର ଲୁହକୁ ଶାସନ କରିବ, ହସିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଶା ହଁ ଅଳପ ହସିଲା ବଡ ଦୁଃଖରେ କିନ୍ତୁ। ବିଜୟ ଟିକେ ଆଗରୁ ବଢି ଆସ। ହଁ ଦୁଃଖରେ ବି ମଣିଷ ଗୋଟାଏ ରକମର ହସେ। ଆଶା ଅପା ନାରୀ ମୁହଁରେ ଏଭଳି ହସ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ଯେ ମୋର ଶାଖାରୁ ଫୁଲଟିଏ ଛିଣ୍ଡି ଦେବତାର ଚରଣତରେ ପଡି ହସୁଛି। ଆଶା ଏ କବିତା ଘରେ ବସି ଲେଖିବା। ଯାଅ ଏଠିକି ଆସ। ଏ କବିତା ଘରେ ବସିକି ଲେଖିବ। ଯାଅ ଏଠିକି ଆସ। ବିଜୟ ହଁ ଏଠିକି ଆସି ତୁମ ପରେ ଚୋର କରିବି ନାହିଁ କି କଞ୍ଚା ଖାଇକି ମନ କଥା କହିବି ନାହିଁ ନୀରବରେ। ମୋ ମନ କଥା ରୂପରେଖ ଧରି ଫୁଟେ ସହସ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଆଖିରେ। ଆଶା ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ। ଆଖି
ଘୋଡ଼ାଇ କହିଲେ ବିଜୟ। ଯିବାର ହେଲା ଆସନ୍ତି କାହିଁକି ଅଲେଖ। ଆସି ବିଜୟକୁ ଦେଖି ରାଗରେ ଏଠି ଫେର କେମିତି ଏ ବାଡ଼ ଉପାଡ଼ିଲା କିଏ? ବିଜୟ ହେ ମୁଁ ଉପାଡ଼ିଲି। ଅଲେଖ ହେ ମୁଁ କାହିଁକି? ବିଜୟ ଆଗରୁ ତ ନଥିଲା। ଅଲେଖ ଆରେ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ମାନେ ମୋ ବାଡ଼ିରେ ମୁଁ ବାଡ଼ ଦେଇଛି ତାକୁ ତୁ ଉପାଡ଼ିଲୁ କେମିତି? ବିଜୟ ଆରେ ଏଇ ତକ ବର କଣ ମୋ ଦେହରେ ନାହିଁ ଦେଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାଡ଼ି ଦେବି। ଏ ଖବରଦାର ବାହାର ଯା କହୁଛି। ବିଜୟ ହସି ହେ ମୁଁ କଣ ସବୁବେଳେ ରହିପାରିବି? ଆରେ କାମ ଥିଲା ଆସିଥିଲି ସରିଲେ ବାହାରି ଯିବି। ଅଲେଖ କାମ କି କାମ? ବିଜୟ ହେ ନା ତମ ପାଖେ ନୁହ ଏଇ ଧରିବଟି ଏଇ ବାଲିବୁଡ଼ାଟା ଆଶାକୁ ଧରାଇ ଭାଇକି ଜ୍ୱର ଭଲ କରି ବାଲିଟା ରାନ୍ଧି ଦିଅ। ଅଲେଖ ହେଁ କଣ ହେଲା? ଭାଇକି ଜ୍ୱର ହେଇଛି ବାଲି ରାନ୍ଧି ଦେବ ଆଶା? ବିଜୟ ଆଉ କିଏ? ମତେ ତ ସେସବୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ମତେ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଆଶା ଅପା ତ ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ବାଲି। ନହେଲେ ମୁଁ ଏବେ 2 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆଣି ଦଉଛି ବେଶୀ ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କଣ? ଅଲେଖ ଖୁବ ଶାଶୁ ତ ତୋର। ଆଶା ବାଲି ରାନ୍ଧିଦେବ ବାହାର ଯା ଆଗେ ମୋ ବାଡ଼ିରୁ। ବିଜୟ କାହିଁକି ମିଛରେ ଭଡ଼ ଭଡ଼ ହଉଛ କହିଲ? ଆରେ ଜାଣିନ ଯୋଉ କଥା। ଅଲେଖ ଆରେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କଥା ଶିଖୁଛୁ ତୁ ମତେ? କାଲିର ଛୁଆ ଗାଲ ଟିପି ଦେଲେ ଦୁଧ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। କଥା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ନା ଯା ବାହାର। ହାତ ଧରି ଝିଙ୍କି ଦେଲେ। ବିଜୟ ହସି ମୁଁ ମନେ କରୁଥିଲି ଯେ ନୂଆ ଗୋଟେ କିଛି ଦେଖିବି। ଏ ଶାସନ ସଙ୍ଗେ ପିଲାଦିନୁ ତ ମୋର ପରିଚୟ ଅଛି ଦାଦା। ଅଲେଖ ହାତର ଡାଳଟା ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ବିଜୟ ବାପାଙ୍କର ତମର ଅମେଳ ସେଥିରେ ମୋର କଣ ଅଛି? ମୁଁ ବାପା ନୁହେଁ କି ମୁଁ ବାପା ମୁଁ ନୁହେଁ କାହିଁକି ମିଛରେ ବକ ବକ ହଉଛ? ଯାଅ ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଅ ମୋର ବାଲି ଟିକେ ଦରକାର। ବାଡ଼ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ଘିନି କରି ଚାଲିଯିବ। ଅଲେଖ ଆରେ ଏଇଟା ତ ବଡ଼ ବେହିଆ ପିଲାଟା। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ଆଶା ଆଧାର ବୁଣୁଥିଲି ପାରା ପାଇଁ। ଅଲେଖ ଘରକୁ ଏ ପାଖରୁ ଆଉ ଦିନେ ଆସିବ ନାହିଁ। ବିଜୟ ପ୍ରତି କହିଲା ବାପାଙ୍କର ତ ମୋର ଅମେଳ ମୋର କଣ ଅଛି? କହି ବାଡ଼ି ନିକଟକୁ ଯାଇ ଡାଳଟା ପୋତିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଫେର ମୋ ବାଡ଼ିରେ ଦିନେ ତ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଛି କି? ବିଜୟ ହସି ଅଲେଖ ନିକଟକୁ ଯାଇ ହାତରୁ ଡାଳଟା ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ଥାଉ ତମେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ କରିବ ଦାଦା ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ପୁଣି ପୋତି ଦେଇ ଯିବିନି। ଅଲେଖ ରାଗରେ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉ କହିଲେ ପତ ମୋ ବାଡ଼ି ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଥିବ। ଆଶା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଶା ତାଙ୍କର ପଛରେ ଯାଉଥାଏ। ବିଜୟ ହଁ ଦାଦା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ସେମିତି ହୁଏ। ରୋଗୀ କଥା ପରା। ମୁଁ ଏଇ ପାଖେ ରହିଲି। ହସିଲେ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଷ୍ଟୋରିଟା ସରିଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ପଢିବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କାହିଁକି ନା ଏଟା ଯୋଉ ଲେଖା ଗୁଡାକ ବହୁତ ହି ପୁରୁଣା ଲେଖା ହେଲା। ଏଇ ହର୍ଷିକାର ଗୁଡାକ ମାନେ ସେଗୁଡା ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଢି ହଉନାହିଁ ଜଣା ପଡୁନି ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ପଢିବାରେ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହୁଥିବ ତ ସେଥିଲାଗି କ୍ଷମା କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଦେଖିବା ହେଲା ଚାଲ।